예, 예, 반갑습니다. 이제 공지해드린 대로 오늘 저희 이제 마포구 노동자 종합지원센터하고 저희 이제 정치사회 전문 서점이자 사단법인 정치발전소가 함께 기획하고 주최하는 한여름밤의 인문학 노동일기 오늘 이야기를 첫 번째 시간을 진행하려고 하는데요. 오늘 첫 시간 이제 기후위기 왜 노동의 문제인가를 주제로 에너지기후정책연구소의 김현우 연구 기획위원님 모시고 이제 이야기를 들어볼 예정입니다. 오늘 이 행사는 2020년, 그러니까 이제 작년 2월에 마포구에 이제 문을 연 마포구 노동자 종합지원센터와 함께 진행하는 행사인데요. 지금 이제 세강 정도로 해서 이제 다양한 어떤 주제들로 우리 삶의 어떤 노동 문제나 다양한 우리가 겪을 수 있는 생활상의 문제들을 함께 이야기 나눠보는 이런 자리로 마련을 했습니다. 오늘 이 자리를 이제 기획해 주시고 함께 이제 열게 된 마포구 노동자종합지원센터의 김태현 센터장님 모시고 간단히 인사말 들어보도록 하겠습니다. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 마포구 노동자 종합지원센터의 센터장을 맡고 있는 김태현입니다. 오늘 강의는 저희 그 마포구 노동자 종합지원센터는 작년 2월에 개설해가지고 주로 이제 노동자를 위한 상담이라든가 교육 중에서 특히 저희들이 이제 그 노동인권 교육이라든가 문화, 그 다음에 건강 관련된 강좌를 많이 개설했습니다. 그래서 이번에 처음으로 우리 정치발전소랑 공동으로 노동인문학, 노동으로 세상 읽기라는 제목으로 이렇게 여러분들과 함께 하게 돼서 굉장히 반갑고요. 또 우리 같이 프로그램을 만들기 위해서 함께 해준 정치발전소에 대해서도 깊은 감사를 드립니다. 오늘부터 매주 수요일 3차례 강의가 있는데요. 그 기후위기, 그리고 그 디지털 시대로 얘기되는 뭐 기술 변화, 그리고 최근 우리 사회에 큰 쟁점이 되고 있는 이 정치 관련된 부분, 크게 3가지 주제를 가지고 여러분들과 함께 하고, 특히 3차례 강의를 맡고 계신 분들이 다 젊은 그 이 분야의 전문가로서 굉장히 이름을 날리시는 분들이라 가지고 특히 좋은 일이라고 생각됩니다. 오늘 강의를 시작해서 여러분들이 정말 좋은 강의라고 생각되시면 다른 주위에 있는 노동자나 친구분들한테도 많이 알려주셔서 함께 할 수 있기를 바랍니다. 네, 감사합니다. 네, 그럼 옆에 이제 오늘 강연회를 이제 같이 주최하게 된 마포구 노동자 종합지원센터 김태현 센터장님 말씀 잘 들었고요. 이제 본격적으로 바로 강연에 들어가도록 하겠습니다. 김현우 에너지기후정책연구소의 연구기획위원님, 이게 좀 어렵네요, 발음이. 연구기획위원님 모시고 오늘 이제 기후위기 왜 노동의 문제인가 이야기를 한번 들어보도록 하겠습니다. 네, 모시겠습니다. 잘 들리시죠? 네. 여러분들의 얼굴을 저는 볼 수 없어서 아쉬운데, 그래도 앞에 늘 계시다고 상상하고 열심히 해보도록 하겠습니다. 동영상을 먼저 하나 보고, 지금 3개를 준비했는데, 시간 관계상 맨 앞에 거 하나를 보도록 하겠습니다. 그, 한글 자막이 아래에 있거든요. 미리 배포를 했을 텐데, 화면으로 같이 볼게요. 저는 잠깐 비켜 있겠습니다. 한 6분 정도밖에 안 되는 거니까요. 네. Climate change is the biggest threat facing humanity, and workers are in the front line. From a farmer in Spain to a miner in Poland, climate change affects us all. We are all on the same train. We know changes are needed to tackle climate change, but how can this be done in a way that's fair to all of us and doesn't threaten workers' rights and quality jobs? The climate change train left its platform in the 18th century with the Industrial Revolution. We didn't even realize that departed from the station, but the fumes that have built our modern lives have been steadily increasing the Earth's temperature, and now payback time is beginning. If we care
carry on increasing the Earth's temperature above 2 degrees, we multiply the consequences we are already suffering. We can become one of the 300,000 people, including those in tourism and infrastructure builders, who will be affected each year by flooding. We can be a farmer struggling with acres of thirsty crops. In fact, an area of land twice the size of Germany is likely to be affected by drought if we take no action. We can be a firefighter or a wood factory worker affected by the wildfires that are expected to burn 800,000 hectares of forest in Europe. Or we can become one of the over 100,000 people, including port workers, traffic wardens, or aquaculture workers, who will meet early deaths each year due to respiratory diseases, heat stroke, or waterborne diseases. Of course, climate change will have different impacts depending on where you live. Southern and Central Europe will see more intense heat waves, forest fires, and droughts. The Mediterranean will become tinder dry, while Northern Europe will become wetter and more prone to flooding. Global warming will also impact the economy. Agriculture will be on the front line, but sectors like energy will suffer from changes in demand. Transport can be affected by more frequent storm-damaged infrastructure, and the tourist industry will need to face up to the consequences of extreme weather conditions. Droughts in the region like sub-Saharan Africa and the Pacific will affect the security of supply of commodities we are dependent on, like rice, cotton, and sugar. The damage could add up to a €190 billion bill each year, 20% more than the EU budget for 2017. Outside of Europe, the consequences of climate change are even deeper and more widespread. Worse, droughts in these regions will have serious humanitarian consequences. This train is heading towards disaster. But we can travel along the low emissions pathway, one where emissions peak before 2020. The only way to give the planet the chance to keep the below 2 degrees goal. The world's decision makers have taken a step in the right direction. Half of the world's countries, including the whole of Europe, signed a climate change agreement in Paris to keep temperature rise well below 2 degrees Celsius and to continue efforts to keep it under 1.5 degrees, to submit national contributions to cut emissions and to increase their ambition every 5 years, to provide climate finance to developing countries, to put in place a just transition of the workforce and the creation of decent work and quality jobs. Transition will bring more opportunities in renewable energy, circular economy products, energy-efficient buildings, and new public transport. Innovation must take place in traditional industries like steel, automobiles, and chemicals. Other industries like coal mining will have to face up to the challenges of change. But if the process of change is not properly designed, it may also bring social collateral damages. A badly managed transition can mean widespread and unplanned job losses, massive hikes in energy prices, rising taxes, and workers' rights to quality jobs cast aside. Social unrest could derail the train. A peak in global emissions can happen soon. Richer countries can support poorer ones, as it says in the Paris Agreement. We need a just transition. That's one that makes sure that the policies that will build a greener world respect workers' rights and does not leave industrial jobs regions behind. Governments and local authorities need to write robust policies that help channel investment into a greener future that ensures workers' rights and that jobs make the transition. We need to learn new skills. We need new green technologies. We need to participate and manage the change our industries must go through. This means social dialogue within enterprises and at regional, national, and sectorial levels, enhancing the social protection system and strengthening our rights so nobody is left behind.
unions will be backing workers all the way throughout this change, listening to their concerns, building consensus, and striving to ensure that workers have access to quality, secure jobs. With workers' rights respected and quality jobs, we can keep our train on the green track and meet the climate change goals set in Paris. 네, 제가 돌아왔습니다. 이 동영상은 유럽 노총에서 만든 건데요. 그러니까 한국하고는 노사관계도 분위기가 다르고 노동조합하고 정부와의 관계도 다릅니다만 오늘 제가 좀 들려드릴 이야기를 전반적으로 담고 있어서 먼저 맛보기를 해드렸고요. 일단 그 기후 얘기를 조금 자연 과학 시간 같은 얘기를 한 20분 정도는 할게요. 이게 불가피한데 기후가 오늘은 날씨 되게 좋죠. 비가 굉장히 근데 이상하죠. 막 그냥 소나기라고 이렇게 일기예보에서 얘기를 했는데 소나기 치고는 장마 느낌이 나는 비가 이렇게 왔습니다. 그러니까 이렇게 좀 들쭉날쭉하죠. 그래도 오늘은 날씨가 굉장히 정말 가을 하늘, 초가을 같은 좋은 날이었죠. 근데 날씨랑 기후의 차이부터 먼저 좀 말씀을 드리자면 조천호 선생님이라고 국립기상과학원장 지낸 분이 즐겨 쓰는 비유로 사람으로 치면은 날씨가 기분이라면은 기후는 성품이다 이렇게 비유를 하시거든요. 그러니까 내 가까운 친구가 기분이 나쁘면 우린 별로 걱정을 안 하죠. 뭐 무슨 나쁜 일이 있나 보다. 집에 무슨 일이 있나 봐. 곧 기분 좋아지겠지. 그런데 내 친구가 갑자기 성품이 바뀌었다. 성품이 바뀌었다 그러면 되게 걱정하죠. 정말 무슨 큰일이 났나 봐. 얘 갑자기 죽으려고 그러나? 왜 이러지? 막 이렇게 되는 거죠. 그러니까 이렇게 그 사람의 기분이 이렇게 축적이 돼서 일정한 구조, 패턴을 만든 게 성품입니다. 기후도 마찬가지죠. 매일매일의 날씨가 축적이 돼서 일정한 어떤 패턴을 만든 게 기후입니다. 보통 30년 동안의 날씨를 기준으로 기후를 얘기를 하죠. 그래서 아열대 기후, 열대 기후, 온대 기후, 사바나, 툰드라 기후 이런 게 다 기후입니다. 그런 일정한 특징을 갖는 것이죠. 지중해성 기후 같으면 여름에 이렇게 고온 건조한 날씨가 계속되고 겨울에 이렇게 비가 와서 올리브나 포도를 재배하기가 좋은 날씨죠. 그래서 인류는 그러한 기후에 맞춰서 몇백 년, 몇천 년을 살아온 거예요. 지중해 쪽 사람들은. 그리고 또 하나는 기후를 좌우하는 가장 중요한 건 물입니다. 사실. 우리의 모든 에너지는 빛과 열은 태양에서 오죠. 근데 그 태양에서 오는 에너지가 어마어마한 양의 바다에 저장이 되어 있는 거예요. 요즘 물은 가장 천천히 데워지고 가장 천천히 식는 비열이라고 하죠. 비열이 1인 물질이기 때문에 이 태양 에너지의 엄청난 양이 이제 바다에 저장이 되어 있고 바다는 이렇게 해류를 따라 움직이고 그 다음에 이제 공기를 만나고 육지와의 작용 속에서 독특한 기후가 만들어지는 거예요. 그래서 지중해성 기후라는 것은 이 지중해라는 바다를 끼고 있는 북아프리카랑 이 남유럽 사이에 이 관계 속에서 형성이 되는 겁니다. 근데 기후 변화라는 것은 그런 어떤 패턴이 깨지는 겁니다. 지중해성 기후답지 않고 온대 기후답지 않고 한국은 봄, 여름, 가을, 겨울이 뚜렷하고 여름에는 덥지만은 딱 또 장마 한 2주 딱 오고 겨울에는 추워 그러나 딱 한 3월, 4월이 되고 뭐 한 2주 정도 버티면 또 봄 오고 그런 날씨였는데 그러한 패턴이 사계절도 불분명해지고 봄, 여름 짧아지고 여름은 길게 늘어지고 이게 더 변화가 되는 거죠. 뭔가 일이 벌어지고 있습니다. 그리고 티핑 포인트라고 많이 들어보셨나요? 1.5도 티핑 포인트. 그러니까 산업혁명 이후에 지구의 평균 온도가 1도 정도 이미 상승을 했어요. 근데 0.5도 정도 더 올라가면 더 걷잡을 수 없는 온도 상승이 일어나고 돌이 되돌릴 수 없는 지경으로 넘어가 버린다는 뜻입니다. 그것을 과학자들이 이제 1도 더하기 0.5도, 1.5도로 지금 보고 있습니다. 그런데 이 아래의 그래프를 보시면 10만 년 전부터 평균 온도 변화인데 온도가 낮을 때를 빙하기라고 하고 높을 때를 간빙기라고 하죠. 근데 빙하기, 간빙기 사이에는 섭씨 8도 정도 차이가 납니다. 아니 그러면은 뭐 8도 정도도 오르내렸는데 1.5도 갖고 무슨 티핑 포인트라고 난리냐라고 얘기할 수 있겠지만 온도의 이 오르내리는 폭도 중요하지만 그 변화의 속도가 또 중요합니다. 그래서 이렇게 3, 4도가 몇만 년 동안 변한 것은 별 문제가 안 되는데
우리가 100년, 200년 사이에 이제 온도가 1도, 2도 올라가는 거는 우리 체온이 39도, 40도 올라가는 거랑 마찬가지인 거죠. 그래서 이제 걱정이 되는 것이고, 또 하나는 이 10만 년 전부터 지구에는 현생 인류가 살았습니다. 호모 사피엔스 사피엔스죠. 우리랑 IQ도 같아요. 손발 구조도 같고. 그런데 원시 생활을 했죠. 원시인. 동굴 속에서 살면서 수렵 채집 생활로 살아갔습니다. 왜냐하면 머리가 나쁜 게 아닌데 기후가 나빴기 때문이에요. 전반적으로 지구 전체 대륙이 빙하로 덮여 있었고 달리 살 방법이 별로 없었던 거죠. 그런데 12,000년 전 정도가 되니까 온도가 상승을 하더니 딱 일정하게 따뜻한 기온이 유지가 됐습니다. 그래서 지금과 같은 섭씨한 평균 15도 정도가 유지가 된 거죠. 이러한 변화가 인간한테는 큰 기회가 됐습니다. 해수면이 상승을 했죠. 그러니까 빙하가 높지 않아요? 이 엄청난 빙하가 바닷물에 합쳐지니까 해수면이 상승해서 지금과 같은 5대양 6대주의 모양이 형성이 됐고, 또 하나 중요한 변화는 이 빙하가 녹은 물이 바다로 흘러들면서 강 어귀에 비옥한 삼각주를 형성을 했겠죠. 그러니까는 자연스럽게 이제 뭐 밀도 자라고 옥수수 자라고 이거 먹을 수 있는 거네? 더 편하네? 그러니까 정착 농경 생활이 시작되고 문명이 시작되고 계급도 시작되고 왕조도 시작되고 그랬던 거죠. 그래서 인간의 인구도 굉장히 늘어나고 사는 곳도 굉장히 지구 곳으로 넓어졌죠. 그래서 지금의 지질 시대를 과학자들은 현세, 지금의 시대 또는 홀로세라는 거는 완전하다는 뜻이거든요. 그 인간이 농경 문명을 이루고 살기에 정말 기적적으로 맞춤한 환경이 만들어졌다고 해서 홀로세라고도 얘기를 하고, 또 충적세라고도 얘기를 합니다. 신생대 제사기 네 번째 시기인데 충적평야가 만들어진 시기라고 해서 충적세라고 얘기를 합니다. 자, 그래서 온도가 올라가서 안정화된 건 좋았는데 이게 신압으로 이렇게 더 올라가고 있다는 거예요. 확실히 산업혁명 이후 1800년대 중반부터 확실히 그런 게 발견이 되고, 또 하나 과학자들이 주목한 것은 대기 중에 이산화탄소 농도와 온도가 같이 따라서 오르내린다는 거죠. 이거 되게 뭔가 관계가 있나 보다. 우리가 상상할 수 있겠죠. CO2가 많아지면 말하자면 비닐하우스가 두꺼워진다고 보면 되는 거죠. 그래서 산업혁명 시작할 때쯤에 CO2 농도가 260 ppm이었습니다. 그러니까 100만 개의 공기 분자 중에 이산화탄소가 260개였어요. 근데 지금 410 ppm을 넘어갔거든요. 410개가 넘어갔는데 이렇게 그러면은 CO2 농도에 비례해서 올라간다고 하면은 온도가 어디까지 올라가는 거야? 그래서 과학자들이 이제 모델링을 하고 데이터를 만들어서 검증을 해온 겁니다. 그게 이제 IPCC 그 온난화 보고서 이런 쪽으로 나오는 거죠. 그래서 이제 1.5도가 아니라 이제 2도, 뭐 3도까지도 올라갈 가능성이 있다라고 최근에 보고가 나오고 있습니다. 그런데 기후 변화는 이 CO2 온실가스라고 하는데 이 온실가스만 일으키는 건 아니에요. 자연적인 작용도 있습니다. 그러니까 지구의 공전궤도, 태양과 지구 사이의 거리나 각도, 자전한 각도가 변하면 기후가 변하죠. 근데 그게 변할 일은 거의 없죠. 네. 또 하나는 태양의 흑점의 변화도 관계가 있습니다. 11년 주기로 변하는데 거기에 따라서 태양 에너지가 많이 오거나 적게 오거나 하죠. 화산의 활동도 기후를 바꿉니다. 화산이 막 분출하면은 뜨거워지기도 하고, 또 화산재가 이제 구름을 만들어서 그 태양빛을 차단하면 또 추워지기도 하죠. 그런데 과학자들은 이러한 자연적인 기후 변화 작용이 있다는 걸 부인하는 게 아니라 그것을 뚫고서 뚜렷하게 기후 변화를 야기하는 새로운 것이 발견된다는 거예요. 그게 이제 온실가스 농도의 증가인 거죠. 자, 아까 제가 신생대 제사기 충적세라고 말씀을 드렸어요. 지금의 지질시대를. 지구의 역사가 한 46억 년 정도 되는데, 이 지질시대는 생물종의 큰 변화를 기준으로 나눕니다. 그러니까 고생대 페름기 말이나 중생대 백악기 말에는 대멸종이 일어났죠. 우리가 제일 잘 아는 공룡의 멸종처럼. 이때마다 지구상의 생물종이 60%에서 90% 정도까지가 멸종을 했고, 평균 온도도 1.5도, 2도 이상 변했다는 겁니다. 그러니까는, 근데 물론 멸종이 하루아침에 오는 건 아니에요. 공룡이 소행성이 충돌했다고 바로 멸종한 게 아니라 멸종하는데 몇십만 년 걸렸습니다. 그러나 이 광대한 지질 시대를 통틀어서 보면 대멸종이 일어나는 거예요, 이게. 어쨌든 그래서 그 평균 온도와 이 생물종의 큰 변화가 관계가 있다는 것이고요. 또 하나는
요즘의 과학자들, 이 대기 과학자, 지질학자들이 야, 더 이상 홀로세나 충적세라고 부르는 건 부족하다. 이렇게 주장을 했어요. 인류세다. 인류의 지질시대다. 굉장히 구체적이고 진지하게 얘기를 합니다. 인류세가 1945년 7월 16일 날 시작됐다는 학자들도 있어요. 아니 이게 무슨 기념일도 아니고 누구 생일도 아니고 어떻게 특정한 날에 지질시대가 시작이 되냐. 이상하죠. 이날 미국 뉴멕시코주 사막에서 최초의 핵폭발 실험을 한 겁니다. 미 육군이. 그러니까 히로시마에 원폭하기 한 달도 안 돼. 그러니까 폭탄 다 만들어 놓고 잘 터지나 어떤 영향이 있는지를 해본 거죠. 과학자들의 주장은 먼 훗날의 지질학자들이 지층을 조사해 보면은 이날 이후의 지층에서 세슘 137, 스트론튬 이런 원소가 발견될 거라는 거예요. 그 전에 없었던 거죠. 왜냐하면 이건 자연 방사능이 아니라 인위적인 핵 분열로만 만들어지는 생성되는 방사능 원소거든요. 인류가 지층에 뭔가 흔적을 남겼네? 원소를 만들었네? 또 하나의 인류세의 증거가 될 거는 몇백 년 지나도 썩지 않고 남을 플라스틱이겠죠. 그리고 한반도 쪽을 집중 조사한 지질학자는 닭뼈가 엄청나게 발굴되는 걸 보고 놀랄 거예요. 아니 이게 무슨 일이 일어난 거지? 왜 닭이라는 조류가 이렇게 많이 늘어난 거예요? 갑자기? 놀라겠죠. 우리는 이유를 알죠. 근데 여기서 여러분 온라인으로 들으시지만 앞에 몇 분 계신데 제가 대신 퀴즈를 하나 조성주 선생님한테 내볼게요. 포유동물이 뭔지 아시죠? 젖먹이 동물. 이 포유류의 총무게, 지구상에 살고 있는 포유동물의 총무게 중에 인간의 총무게가 몇 퍼센트 정도일 것 같아요? 인간이면 네. 2~3%. 어차피 진품 명품처럼 찍어보는 겁니다. 이런 거는. 근데 보통 5에서 10% 정도 답변을 많이 하시는데 36%가 정답이에요. 그러니까 지구상에 77억 명의 인구가 있는데 이 인간의 총무게가 포유동물 총무게의 36%입니다. 놀라긴 이릅니다. 인간이 기르는 가축의 총무게가 60%예요. 그럼 4% 남잖아요. 그게 야생 포유동물의 총무게입니다. 코끼리, 기린, 하마, 원숭이, 족제비 다 합쳐도 4%밖에 안 되는 거예요. 특히 인간이 기르는 가축 중에는 15억 마리의 소가 있죠. 그러니까 인간이 지금도 매 15분, 20분마다 생물종이 하나씩 멸종하고 있다는 통계도 있는데 다른 한편으로는 특정한 동물들은 엄청나게 개체수를 늘리는 거죠. 동물만 그런 게 아니죠. 닭도 1년에 80억 마리 정도 우리가 먹고 있고요. 바나나, 감자, 옥수수 이런 거는 전 세계 원주민들이 다 몇백 종을 재배를 해왔던 작물들이죠. 근데 전 세계적으로 대여섯 종밖에 재배를 안 합니다, 지금은. 제일 상품성 있는 것만 재배를 하는 거죠. 수출이 많고 맛이 있고 잘 팔릴 것들만 재배를 합니다. 감자하면 수미 감자, 우리는 그거밖에 모르는 거죠. 그러니까 이렇게 생물종이 크게 변했어요. 새로운 지질시대라고 부르는 게 너무 당연해요, 과학자 기준으로도. 그런데 이 과학자들이 나아가서 하는 얘기는 인류세의 가장 큰 특징은 인간의 활동으로 인한 대기중 온실가스 농도고 이 온실가스 농도의 증가가 온난화를 일으켜서 지질 시대를 통틀어서 6번째 대멸종을 가져올 가능성이 굉장히 높아지고 있다라고 진단을 합니다. 네. 근데 이렇게 과학자들이 이렇게 연구를 하고 보고를 하는 동안 우리는 기후 변화를 이미 느끼고 있죠. 네. 근데 기후 변화가 온난화, 그러니까 온도가 올라가기만 하는 게 아닙니다. 온도가 올라가기도 하고 더 추워지기도 해요. 우리나라가 겨울이 굉장히 추운 해에 그것도 온난화 때문이라고 그러거든요. 왜냐하면은 북극 상공에는 제트 기류가 이제 뺑뺑뺑 돌고 있어서 찬 기운, 냉기를 둘러싸고 있죠. 차단벽 역할을 하는데 온난화에 가장 영향을 받는 게 또 극지방인 거예요. 그래서 이 제트 기류가 느슨해지면 이 북극의 찬 기운이 중위도 지방까지 쭉 밀려 내려올 때가 있는 겁니다. 그래갖고 우리가 굉장히 추운 겨울에는 모스크바보다 서울이 한 10도가 더 낮은 그런 날씨들이 있는 거죠. 날들이. 그러니까는 더 추워지기도 하고 더워지기도 하고 또 가물기도 하고 막 장마 홍수가 나기도 하고. 그래서 작년에 54일 동안 우리가 긴 장마를 겪었는데 그때 뉴스 프로에 이제 전문가들이 불려 나와갖고 이제 묻잖아요. 앵커들이 왜 이러냐고. 그러니까 앵커가 내년에도 이렇게 장마가 길게 오나요? 전문가들 뭐라고 그랬게요? 모릅니다. 몰라요. 근데 이렇게 길게 올 수도 있고 반대일 수도 있다. 그러나 확실한 건 지난 30년 동안의 평균의 날씨와 비교한다면 앞으로 30년 동안은
그러한 예외적인 기상이 훨씬 많아질 거라는 건 분명하다라고 얘기를 하는 거죠. 그래서 이 아래 그래프에서 보시듯이 평균 온도는 이렇게 이제 그래프가 이렇게 올라가는데 이 분산인도 같이 커집니다. 그래서 극단적인 폭염 일수가 훨씬 많아지는 거죠. 1년에 0.1%밖에 안 됐던 날씨가 14.9%까지 올라가는 거죠. 그래서 뭐 킬리만자로에 만년설이 높고 뭐 그린란드 빙하가 높고 그러고 있지만 어디는 가뭄, 해일, 홍수. 그래서 저는 근데 의외로 우리가 기후변화가 진짜 어떻게 우리한테 오고 있지? 경험되는 거지? 이거를 사람들이 구체적인 이미지가 없습니다. 설국열차처럼 하루 이틀 안에 오는 게 아니거든요. 하루 이틀 사이에 불바다가 되는 것도 아니고 빙하시대가 되는 것도 아니에요. 그러나 예컨대 이런 겁니다. 인터스텔라라는 영화 많이 아실 텐데 여기서 저는 인상적인 첫 장면들이 있어요. 이렇게 자동차로 달려도 계속 옥수수밭만 나와요. 왜냐면 미국이 기후변화 때문에 가뭄하고 병충해에 강한 옥수수로 주식을 바꾼 거죠. 밀을 더 이상 재배를 못하고. 그리고 이 아래에도 인터스텔라 장면인데 되게 초라한 야구 경기장인데 사실은 월드시리즈 경기예요. 뉴욕 양키즈 경기인데 모래폭풍이 갑자기 몰아닥쳐서 경기가 제대로 진행이 안 되는 거죠. 이게 기후변화의 일상에 가까울 것 같아요. 이런 날에도 오늘 너무 봄날답게 좋네. 오늘은 가을날답게 좋네. 오늘은 쨍하고 춥네. 이런 날들도 있겠지만 그렇지 않은 날들이 훨씬 많아지는 일상이 되는 겁니다. 근데 이렇게 사는 나라들이 많이 있어요. 남태평양의 섬나라들은 해수면이 상승을 해갖고선 제대로 땅에서 농사를 지을 수가 없고 쫓겨나야 되고 뭐 중동이나 아프리카의 나라들이라든지 그 다음에 바로 지난달에 이 중부 유럽의 폭우 여기는 그렇게 갑자기 비가 오는 날씨가 아니기 때문에 강은 늘 그냥 찰랑찰랑 잔잔하거든요. 라인강이든 뭐 다 그렇습니다. 그러니까 거기에 맞춰서 집하고 농토도 바로 강 옆에 이렇게 있고 뚝뚝 그렇게 제방도 높지 않고 이런 거예요. 근데 그 몇백 년 동안 중부 유럽 사람들이 겪지 못했던 것들이 밀어닥치는 거죠. 또 뭐 지금 터키의 산불, 그리스 산불 이런 것들입니다. 그러니까는 단지 날씨가 좋고 나쁘고가 문제가 아니라 우리가 당연시해왔던 야외 스포츠 활동이랄지 이런 게 다 교란을 받고 경제활동도 교란을 받는 거죠. 어떻게 보면 코로나19 상황하고 되게 비슷한 점이 있을 거예요. 그러니까는 일주일 뒤에 계약이 예정되어 있는데 갑자기 취소될 수도 있고 그리고 언제든지 동네 슈퍼에 가면은 라면하고 생수는 있을 것이라고 기대를 했는데 그게 어려워질 수도 있는 거죠. 그래서 이러한 것들이 하루아침에 멸종이 오는 게 아니라 이러한 기후의 교란과 경제활동과 사회적 관계의 교란이 길게 이어질 때 그나마 코로나는 우리가 백신하고 치료제 개발되면 뭐 다른 팬데믹이 또 계속 온다는 전망도 있지만 여하튼 한 고비를 넘어간다는 게 있죠. 근데 티핑 포인트를 한번 넘어간 지구는 길게 이어지는 이런 준전시 상태랄까요? 장기적인 비상 상태 이런 것들이 계속된다고 봐야 될 것 같습니다. 그럼 거기서 우리는 어떻게 살아갈 것인가? 어떠한 정치가 필요하거나 어떤 정치가 닥칠 것인가? 독재자가 오지 않을까? 종족 분쟁이 오지 않을까? 아니면은 뭐 이 사기꾼 조폭들이 이제 동네의 주인공이 되지 않을까? 우리는 누구랑 어떻게 살아야 되지? 이런 상상들을 해봐야 되는 것이죠. 그리고 한반도는 전 세계가 1도 올라갔을 때 이미 1.56도가 상승을 했습니다. 국토가 좁은 데다가 도시화도 많아졌고 온실가스 배출이 늘 많기 때문이기도 해요, 우리가. 그래서 이 남해안에서 그 키위 재배하던 건 20년 전부터 했고 지금은 이 고흥 이런 데서는 애플망고나 한라봉 이런 걸 재배를 합니다. 그래서 우리가 슈퍼에 가도 국내산 아열대 과일이 그리 비싸지 않은 가격에 나와서 반갑죠. 잘됐다, 맛있다. 근데 우리가 애플망고만 먹고 살 수는 없는 거예요. 우리의 주곡, 그 다음에 엽채류 이런 채소 같으면은 점점 재배가 어려워질 거예요. 한반도가 한 2도 이상 상승을 하면 배추를 키울 수 있는 데는 개마고원 정도밖에 안 남을 거거든요. 우리 김장철의 배추를 만주나 시베리아산을 수입해서 김장을 하거나 아니면은 이 베트남처럼 이렇게 주식 요리법이나 재료를 바꾸거나 이래야 되는 거죠. 이 한반도에도 이제 기후 멸종종이 발생을 하고 있습니다. 이 구상나무라는 게 한라산하고 이 지리산 정상부에 자생하는 천연 기념물이죠. 근데 이게 하얗게 말라 죽는 이유가 겨울에 적설량이 적어지니까
새순이 나고 자라야 될 봄 때 수분이 부족해지는 거예요. 그리고 이런 그 장마 말씀도 드렸고 미세먼지도 사람들이 지금도 중국발 하는데 중국에서 발생하는 거 적어졌습니다. 중국이 살기 위해서도 중국 공산당이 위신을 유지하려기 위해서도 미세먼지 발생온도 줄이고 나무 열심히 심습니다. 근데 왜 우리가 미세먼지를 느끼냐? 고농도 미세먼지 일이 많아진 건데 그건 대기 정체가 많아져서 그래요. 근데 대기 정체도 온난화 때문에 성층권과 지표 사이에 온도 차이가 줄어들고 바람이 잘 안 불고 정체날이 많아지기 때문인 거죠. 해수면 상승도 문제죠. 해수면이 한 1m 상승하면 이 부산 이 센텀시티가 이렇게 잠깁니다. 가덕 신공항을 할 때가 아니에요. 어차피 못 써먹습니다. 네. 근데 그린란드 빙하가 다 녹으면 한 6m 정도 상승도 예상이 되거든요. 그럼 뭐 이 바닷가 가까운 대도시들은 뭐 인천, 뭐 서울도 멀지 않거든요. 별로 안 높습니다. 뭐 부산 뭐 다 마비가 되겠죠. 여하튼 이렇게 우리가 이미 이 기후의 변화, 작물의 변화 또 여러 가지 변화들을 느끼고 있는데 왜 잘 모르느냐? 이걸 따로따로 뉴스에서도 따로따로 나오거든요. 기후변화 얘기는 국제면 시위를 했대더라. 무슨 보고서가 났대더라. 에스키모가 뭐 북극곰이 어땠대더라. 과학면 세상에 이런 일이 뭐 이런 쪽으로 나오는 거죠. 그런데 이렇게 아까 그 기후변화 대응을 열심히 하는 예컨대 유럽의 나라들 같으면은 9시 뉴스 헤드라인이 기후변화예요. 자기 나라의 일로. 근데 기후변화 대응을 제일 열심히 하는 정당과 정치인들이 많이 당선이 됩니다. 근데 우리나라는 지금 벌써 대선 국면인데 주요 후보도 기후변화 얘기하나요? 지나가는 말로 우리도 걱정합니다. 대비해야 됩니다. 그러나 새로운 성장 기회입니다. 잘할 수 있습니다. 이런 식으로 얘기를 하는 거죠. 정치 얘기는 3강에서 조성주 선생님이 또 자세히 해주실 거니까. 어쨌든 그리고 특히 2019년이 이제 기후 위기, 기후 비상의 해로 기억되는데 이 그레타 툰베리 같은 선도적인 활동도 있었지만 이렇게 극단적인 날씨들이 정말 많았어요. 서유럽이 한 달 이상 42도 폭염이 계속됐고 호주 산불이 안 꺼지고 남극이 섭씨 20도까지 올라가서 새끼 펭귄이 꾀죄죄 전세 굴렀어요. 그 다음에 코로나 바이러스가 너네들이 이래도 기후변화를 인식을 안 할래, 대응을 안 할래라고 이제 정말 노골적으로 우리한테 경고를 보낸다는 그런 느낌이 들죠. 그리고 코로나 바이러스 때문에 뭐 여러 가지 또 우리가 일들이 있는데 흥미로운 것은 코로나 바이러스와 팬데믹과 기후변화가 뿌리가 같죠. 생태계 파괴와 이제 기후변화가 작용을 한 건데 또 하나 흥미로운 것은 코로나 덕분에라고 하긴 좀 그렇긴 한데 표현이 여하튼 코로나 상황에서 온실가스 배출이 상당히 줄었습니다. 우리가 티핑 포인트를 막으려면은 2050년까지 탄소 배출을 제로로 만들어야 되고 그러려면은 매년 한 5에서 10% 정도씩 온실가스 배출을 줄여야 되거든요. 근데 작년 올해 온실가스 배출량이 세계도 그렇고 한국도 그렇고 한 7% 정도 줄었어요. 그럼 단순히 계산을 하면은 계속 이대로 가면은 배출제로 성공합니다. 백신이 실패를 하거나 치료시간 안 되거나 아무튼 단순 산수로는 그렇다는 거예요. 근데 또 하나 참고로 할 만한 숫자가 우리나라가 온실가스 배출이 14% 줄었던 해가 한 번 있어요. 1998년이죠. IMF 사태 때. 그렇게 많이 기업이 도산을 하고 신용 불량자가 나오고 노숙자, 자살자가 발생한 경기 위축의 상황에 14% 줄었다면은 또 단순히 계산해 보면은 그럼 IMF 때의 고통의 절반 정도를 뾰족한 수를 내지 않으면은 계속 적든지 그래야지 이렇게 매년 7% 정도씩 줄어갈 수 있다는 거죠. 근데 이 그래프가 많은 것을 보여주고 있습니다, 사실. 그러니까 이제까지 역사적인 어떤 위기, 정치사회 위기 때마다 배출이 줄었어요. 대공황 때 13% 줄었고, 2차 대전 말에 7% 줄었고, 소비에트 연방 붕괴 때도 2% 줄었고, 석유 파동 때 4% 줄었고. 근데 곧 반등을 했죠. 다시 배출량은 늘어났습니다. 특히 1945년부터 70년대까지는 지속적으로 급히 늘어났죠. 그리고 그렇게 안 꺾이는데 이유는 당연합니다. 집집마다 텔레비전, 냉장고, 세탁기, 승용차를 갖기 시작을 한 거예요. 그리고 그것을 생산하고 보충하기 위해서 계속 돌아간 거죠. 에너지를 소비하고 화석연료를 썼기 때문이죠. 그래서 그런 추이와 구조가 변하지 않으면은 당연히 구조적으로 급격한 온실가스 감축은 불가능합니다. 그래서 코로나 상황이 이렇게 하면 온실가스 배출을 줄 수도 있구나.
근데 그렇게 물론 지금 뭐 소상공인 자영업자의 이 고통은 빨리 해결이 돼야 되는 거죠. 그러나 약간의 변화로도 상당히 온실가스 배출을 줄일 수 있다는 힌트를 우리가 얻긴 얻었어요. 리허설 같은 걸 해본 거죠. 근데 문제는 한국을 포함해서 각국의 정부들은 빨리 코로나를 극복하고 경기도 진작을 해서 다시 옛날로 돌아가는 똑같은 생산과 소비 패턴으로 돌아가려고 한다는 게 비극입니다. 그래서 코로나 위기가 지나가면 다시 행복해지지 않을까라고 의사 선생님이 말씀을 하고 있지만 이 안 보이는 기후 위기라는 파도가 같이 닥치고 있는 거죠. 자, 과학 시간 같은 얘기를 10분만 더 할게요. 재미가 없진 않으시죠? 네. 보자. 그래서 이런 온실효과, 베닐하우스를 두껍게 하는 효과를 일으키는 기체들을 다 온실가스라고 합니다. 근데 수증기도 온실가스예요. 수증기가 많아지면은 이 온실효과가 늘어나죠. 근데 6대 온실가스라고 해서 유엔이 관리 대상으로 하는 6대 온실가스에 수증기는 안 들어가요. 왜냐하면은 크게 늘어날 일이 없기 때문이에요. 변동이 없어서요. 근데 제일 중요한 온실가스는 이산화탄소죠. CO2. 중요한 이유는 세 가지 정도입니다. 하나는 배출 비중이 제일 많아요. 커요. 또 하나는 화석연료 연소로 인해 직접 발생을 해요. 석탄, 석유, 천연가스의 주성분은 탄소죠. C를 태우면 O2랑 결합해서 CO2가 되는 거죠. 또 하나 중요한 이유는 CO2는 분자 구조가 안정적이어서 대기 중으로 한번 배출이 되면 100년 이상 머무르면서 온실효과를 계속 일으킵니다. 이게 티핑 포인트가 무서운 이유가 이거예요. 그래서 티핑 포인트를 넘어가면 그 다음 배출을 줄이기 시작하더라도 이미 배출된 CO2가 100년 이상 작용을 하는 겁니다. 그래서 근데 또 제일 비중이 크고 당연히 우리가 너무너무 화석연료 에너지를 많이 쓰기 때문인 거죠. 그 다음에 화석연료랑 상관없는 다른 CO2가 한 11%쯤 되는데 요거는 토지, 개간, 벌채 이런 것 때문에 생깁니다. 다음 그림에 있던가요? 그 탄소라는 거는 우주에서 날라오는 게 아니에요. 지구상에 일정한 양이 있습니다. 근데 그게 어떤 장소에 어떤 형태로 있느냐에 따라서 다른 건데 탄소는 많은 경우에는 식물이 광합성을 해서 이제 땅 속에 이제 유기물의 형태로 묶어두는 거예요. 근데 이거를 캐서 태우면은 CO2가 되기도 하고 소가 먹어서 장내 발효하면은 CH4, 메탄이 되는 겁니다. 그런 식으로 대기 중에 이제 온실 효과를 일으키는 방식으로 탄소 상태가 많아지는 거죠. 메탄이 아까 16%인데 메탄은 CO2보다 온실 효과를 한 28배 정도 더 강하게 일으킵니다. 그리고 똥에서도 나오지만 소나 염소의 위장에서 소화시킬 때 나오는 거죠. 아까 제가 퀴즈 냈을 때 지구상에는 60%의 가축의 무게 중에는 소가 15억 마리가 있다고 말씀드렸잖아요. 근데 소는 그러면서도 나오지만 또 소를 먹이기 위해서 콩하고 옥수수를 키우고 그러기 위해서 산림을 벌채를 하고 화학비료를 투입을 합니다. 그래서 아산화질소 6%. 이거는 또 화학비료에서 주로 발생을 하거든요. 특히 육식이나 소와 관련된 것이 상당한 비중입니다. 그 다음에 불 속의 가스가 2%인데 이건 양은 적지만 온실효과를 일으키는 강도는 CO2의 한 9,000배 정도. 이거는 에어컨 냉장고의 냉매 또는 반도체 제조 공정에서 발생을 합니다. 우리나라가 삼성이나 LG 하이닉스가 반도체 생산량이 많은 해는 F가스 배출이 많습니다. 예. 대체가 굉장히 어려운 것이죠, 이게 사실은. 근데 여기서 보시면 이 6대 온실가스 모두 지금같이 생산하고 살아가는 방식으로는 계속 많이 배출될 수밖에 없는 거죠. 줄이기 굉장히 어려울 겁니다. 그리고 한국의 배출 부문별을 보면 전력하고 열이 한 3분의 1. 그러니까 석탄 화력이나 가스 발전, 난방 이런 것에서 발생을 하고 산업이 3분의 1, 수송, 가솔린, 디젤 연료에서 13%, 건물이 8%, 산업공정은 제철이나 시멘트 이런 공정에서 발생하는 게 8%, 농업이 3%, 폐기물 2% 이 정도입니다. 근데 저는 이 통계 안 믿어요. 잘못된 통계라고 계속 얘기를 합니다. 왜냐하면은 농업이 3%라는 게 말이 안 돼요. 근데 이거는 농업 부문은 순전히 논밭하고 축사에서 배출되는 것만 계산을 한 거예요. 근데 농업에서도 전기, 열 이용하잖아요. 산업 제조품 이용하죠. 자동차, 트랙터 이용하죠. 건물도 있죠. 그 농업은 왜 이걸 제외해? 간접 배출을 제외하는 거예요. 그러니까 착시 효과인 거죠. 또 하나는 우리나라는 식량 자급률이 50%가 안 되죠. 공유로 치면 21%고. 그러니까 다른 나라에서 그 농업이 배출되는 거는 우리가 안 계산을 하는 거죠. 게다가 또 농업이 점점 더
시장이 세계화되다 보니까 더 많은 포장, 유통, 마트, 진열, 또 마트 가기 위해서 또 우리가 승용차를 타고 가죠. 그렇기 때문에 사실은 먹거리와 관련된 게 상당한 부분입니다. 그래서 우리나라 공식 온실가스 배출 통계는 이렇게 되는데 다른 국제기관에서는 농업이 아니라 푸드, 먹거리로 하면은 전체 배출의 26%, 그 다음에 음식물 폐기까지 계산하면 34%까지 올라갑니다. 그러니까 우리가 생산 기른 다음에 이거를 우리 식탁까지 오지 않고 산지 폐기라든 유통 관련해서 폐기하는 게 한 30% 되거든요. 생산된 식재료 중에서. 그런 까지 계산을 하면은 사실 우리가 먹는 것과 관련된 게 34%, 3분의 1이에요. 근데 그렇다고 우리가 굶어 죽으라는 거냐? 그 얘기는 아니죠. 근데 우리가 산업혁명 이후에 산업혁명, 농업혁명 이전에 먹고 사는 방식과 다른 방식으로, 게다가 불필요할 정도로 많은 육류 소비, 또 너무 제철 식재료가 아닌 것들에 익숙하고 그렇게 강요를 받다시피 하죠. 그렇게 하다 보니까는 우리가 선택할 수 없는 먹거리 이용 때문에 발생하는 게 이만큼 늘어났다고 봐야 되는 거죠. 이렇게 이유가 나왔으면 사실 해법도 거꾸로 돌리는 겁니다, 사실. 불필요한 생산, 불필요한 소비 또는 그러지 않아도 되는 방식을 바꿔야 되는 거죠. 그리고 우리나라의 온실가스 배출을 보면은 여러분 지금 이 앞에도 지금 개인 텀블러 갖고 계시고 에코백 열심히 쓰시죠. 비닐 안 쓰려고, 종이컵 안 쓰고. 너무 소중한 개인의 실천인데 소중하긴 해도 너무 사소할 수도 있어요. 왜냐하면은 우리나라에서 가장 온실가스를 많이 배출하는 기업 10개, 상위 10개 기업의 배출량이 우리나라 총 국가 배출량의 절반입니다. 그러니까 이런 기업에서 조금씩 또는 많이 줄이지 않으면은 국가 온실가스 배출량은 절대로 변하지 않아요. 우리가 아무리 종이컵을 안 쓴다고 해도 숫자를 정말 바꿀 수가 없습니다. 물론 개인의 실천이 의미가 없는 건 아니에요. 그러나 더 큰 인식의 확대와 더 필요한 제도의 변화로 연결될 때 의미가 있는 거지. 너무 우리가 이 텀블러만 들여다보고 있으면은 오히려 필요한 변화를 하지 못하게 할 수도 있습니다. 5월 달 말에 피포지라고 이 녹색 성장 정상회의가 서울에서 열렸는데 이때 문재인 대통령께서 개인의 사소한 실천이 중요할 때라고 여러 번 얘기를 하셨어요. 개인의 사소한 실천이 중요하려면 국가의 큰 실천도 좀 보여줘야죠. 같이 가야지 일이 되는 거지. 개인의 사소한 실천만 하면은 우리가 무슨 호구죠, 사실은. 네. 어쨌든 근데 문제는 이겁니다. 이 다배출 기업들은 제철, 시멘트, 그 다음에 석탄화력 발전, 반도체 이런 회사들이에요. 이런 회사들을 온실가스 많이 배출한다고 줄여라 하면은 이런 기업들이 우리를 먹여 살린 기업일 수도 있는 거죠. 수출을 주도하고 가장 많은 일자리를 만들고 세금도 많이 내고. 그러면은 이 딜레마를 어떻게 해결할 건지를 우리가 얘기를 해야 되는 거예요. 사실은 그런 게 이제 그린 뉴딜이나 탄소 중립 정책 전략에는 이런 얘기들이 포함이 되어야 되는 겁니다. 그래야지 실효 있게 변화를 만들 수가 있겠죠. 여기서 좀 재미없어 보이지만 중요한 슬라이드를 제가 보여드리는 건데요. 이게 뭐냐 하면은 기후 변화가 불확실하다는 얘기예요. 아니 저 강사는 아까 인터스텔라 그 준정시 장기 비상사태 이렇게 얘기를 하더니 인지 불확실하대 저 사람 뭐야? 라고 하겠지만 이 그림에서 확실한 건 하나밖에 없어요. 이 화석 얼만큼 석탄석유 천연가스를 캐서 태우면은 CO2 농도가 몇 ppm이 되는지는 계산기를 두드릴 수 있습니다. 확실하게 나와요. 근데 나머지는 다 불확실합니다. 대기 중 CO2 농도가 260에서 410 ppm이 됐고, 근데 이게 420, 430, 450이 되면은 정확히 몇 도가 상승하느냐가 불확실합니다. 그래서 과학자들도 50% 확률, 66% 확률로 몇 도에서 몇 도 사이 이렇게 얘기를 해요. 왜냐하면 기후 모델이 이걸 충분히 담을 수가 없어요. 특히 티핑 포인트를 넘어가면 온실가스 농도만 좌우로 하는 게 아니라 남극, 북극이 얼음으로 덮여 있을 때는 태양빛을 반사를 하는 거울이 되는데 이 녹으면 오히려 태양 에너지를 흡수를 하는 거죠. 그 다음에 김 빠진 콜라. 우리가 얼음잔에다가 탄산음료를 먹으면은 이렇게 탄산이 많이 녹아 있어갖고 이제 상쾌하잖아요. 근데 이게 얼음이 다 녹으면은 순식간에 김 빠진 콜라가 되는 거죠. 그러니까 바닷물이 용해하고 있는 CO2가 상당량이 되는데 이것도 온도가 올라가면은 풀려납니다. 그 다음에 시베리아 영구 동토층에는 메탄이 엄청나게 이제 묻혀 있어요. 잠자고 있는데 이게 녹아서 드러나면은
또 메탄이 공기 중으로 분출이 되죠. 산불도 영향이 상당히 있습니다. 온난화가 되니까는 큰 산불이 많아져요. 캘리포니아, 아마존, 호주 안 꺼지는 큰 산불. 근데 그나마 광합성을 해서 탄소를 땅에 고정하는 흡수원, 그러니까 탄소 흡수원 작용을 하는 게 이 원시림, 산림인데 이게 이제 점점 없어지는 거죠. 심지어 그래서 아마존이 지구의 허파라 그랬는데 아마존에서 오히려 온실가스가 플러스 배출이 된다는 보고가 지금 나와 있을 정도입니다. 그리고 빙하도 이렇게 위에부터 살살살 녹는 게 아니거든요. 빙하학자들은 뭐 찢어지면서 녹는 그런다는 표현을 쓰는데 안쪽부터 이제 깨지기 시작하는 거예요. 우리가 얼음을 사탕을 이제 녹여 먹다가 무의식 중에 아자자 깨물죠. 그러면은 표면적이 넓어져서 급속히 더 빨리 녹잖아요. 그런 식으로 추가 작용이 있기 때문에 이 티핑 포인트를 넘어가면은 또 어떤 추가 작용. 근데 기후학자들은 이거를 모델에 정확히 넣기가 어려워요. 보수적으로 넣는 거죠. 그러니까는 1.5도는 더 빨리 다가올 가능성도 있고 우리의 준비 시간은 더 늦었을 수도 사실은 있습니다. 그래서 과학자들이 몇 프로의 확률, 몇 도부터 몇 도 사이로 하는 과학자들의 방식이기도 한데 그게 불가피합니다. 근데 사람들한테 와닿질 않는 거예요. 아니 몇 월, 며칠에 몇 도 올라가는지를 얘기를 하란 말이에요. 해야지 우리도 예산도 쓰고 법도 만들고 할 거 아닙니까? 그렇게 얘기를 하는 거죠. 그리고 이런 온도의 변화가 몇 센치의 수면을 정확히 상승시킬지, 바람을 얼만큼 바꿀지도 너무 변수가 많고 이런 물리적인 변화가 얼만큼 사람들을 더 빈곤하게 할지, 갈등을 유발할지, 전쟁을 만들지도 불확실합니다. 미치고 팔짝들 노리시죠. 이 인과관계도 확실하고 경향도 확실한데 정확히 얘기를 할 수가 없는. 그러니까 과학적으로 불확실한 속성을 갖고 있습니다. 왜 이게 또 중요하냐면 왜 사람들이 기후 변화를 잘 안 받아들이나? 왜 정치인들하고 언론이 반응이 없나를 우리들이 이해를 하는 방법이기도 해요. 그래서 설명이 어렵지만 그렇기 때문에 이러한 어떤 설명이 또 필요하구나. 방법, 접근이 필요하구나. 근데 더 어려운 게 기후변화 대응 정책의 효과가 불확실합니다. 우리가 기후변화 하면은 불상의 북극곰, 대하는 태양광 풍력이잖아요. 근데 태양광 풍력을 몇 기가와트 추가 설치하면 몇 ppm으로 낮아지냐? 너무 많은 변수가 있어요. 전력 전기 요금이랄지, 이 전력망 그리드의 사정이랄지. 그리고 돈은 굉장히 많이 드는데 효과는 10년, 20년 뒤에 나타날 수가 있겠죠. 적응 정책도 마찬가지입니다. 사람들한테 얼마큼 교육 공부를 하고 뭐 보험이나 기금을 만들고 지원을 하고 얼마큼 빈곤이 줄어들거나 전쟁이 줄어들거나 어려운 일이죠. 그러니까는 임기가 4년, 5년짜리 정치인들은 공무원들은 기후변화 대응하고 싶겠어요? 자기 임기 중에 효과가 나야지. 극장을 짓든지 뭐 다리를 놓고 4차선 도로를 해야지 표가 되는 거지. 이게 10년, 20년 뒤에 효과가 불확실한 거를 미쳤다고 설명하기도 어려운 걸 안 하려고 하죠. 이런 차이가 있습니다. 그럼에도 불구하고 납득을 시키고 변화를 만들어야 되는 거예요. 그래서 기후변화라는 거는 단지 과학적인 이론과 데이터만의 문제가 아니라 정치학의 문제이기도 하고 심리학의 문제이기도 한 거예요. 이 대표적인 기후회의론자, 부정론자 트럼프 트윗을 너무 좋아하잖아요. 이렇게 써 있어요. 와, 올 새해가 됐는데 여기 너무 추워. 지구온난화 그거 좀 갖고 와봐. 좀 써먹자. 이런 식으로 조롱을 하는 거죠. 근데 기후 부정론, 회의론, 아예 기후변화라는 과학적 현상을 부정하거나 이거는 태양 흑점도 있고 여러 이유가 있어 라고 하거나 인간이 어떻게 할 수 있다는 거 불확실해 라고 얘기하는 게 있고 이걸 디나이어, 또 스캡틱이라고 합니다. 근데 반면에 이런 기후위기를 경고하는 사람들에 대해서 알라미스트, 그러니까 불확실한 걸 갖고 사람들한테 겁만 준다. 이런 얘기가 평행선을 달려요. 쉽지가 않습니다. 우리나라는 근데 기후 부정론, 회의론보다는 기후 침묵이 사실은 지배적이죠. 근데 침묵이 벗겨지면 부정론, 회의론 이런저런 핑계들이 날 겁니다. 그래서 이 기후변화 심리학 이 책 되게 좋은 책이에요. 여러분 관심 있으면 꼭 보십시오. 조지 마셜이라고 영국 언론인이 쓴 책인데 왜 사람들이 기후변화를 생각조차 하지 않으려고 하는가. 그러니까 인간의 인지 구조하고 심리라는 거는 너무 거대한 문제, 감당 못할 문제. 멸종이 사실 대표적인 문제예요. 실존 이런 것들은 아예 생각하기 어렵죠. 또 내가 식탁 머리에서 이 얘기 잘못 꺼냈다가는 부모님하고 6개월 동안 의절할 것 같아. 이런 얘기는 안 꺼내려고 하겠죠. 근데 미국은 기후변화가 특히 공화당, 민주당 사이에 완전히 그렇게 갈리는 문제입니다. 근데 또 하나는 이런 것도 있어요.
이 책에 나오는 에피소드인데 기후변화가 북한 정권이 의도적으로 일으킨 현상이다 라고 알려진다면 이미 진작에 유엔하고 미국 정부가 나서서 해결했을 거라는 거죠. 그러나 기후변화는 그렇게 단순하지도 않고 북한은 배출량도 정말 조금이고 모든 국가, 그다음 심지어 우리도 어느 정도 연루가 되어 있죠. 공범으로든 무긴 방조자로든. 그러니까는 불편한 진실인 겁니다. 엘고 전 부통령이 만든 그 다큐 제목이 불편한 진실이잖아요. 또 하나 여기서 재미있는 장면이 나오는데 기후변화 대응이 굉장히 전 사회적으로 중요한 일이니까 생방송 끝장 토론을 할 만하겠죠. 그럼 패널이 4명이 나왔는데 한 명은 기후위기를 걱정하는 환경운동가, 한 명은 기후위기를 걱정하는 과학자, 한 명은 진보정당 정치인, 한 명은 기후회의론자인 언론인 이렇게 나왔다 치면 3대 1이잖아요. 우리가 이기겠죠. 근데 얘기는 어떻게 전개되냐면 진지한 얘기가 막 나오다가 이 회의론자가 한마디씩 던져 넣는 거예요. 그 IPCC 그 보고서 만든 사람들의 히말라야 빙하 해빙에 대한 통계 수치가 조작됐다던데요. 사실입니까? 태양광 패널 그 중금속 범벅 아닙니까? 그걸로 되겠습니까? 또 뭐 저기 그렇게 태양광 많이 돈 들여서 산사태 나고 막 이랬는데도 뭐 발전량은 1점 몇 프로밖에 안 된다면서요. 이런 식으로 한두 마디씩 끼워 넣으면 토론은 엉망이 돼요. 시청자들은 기후변화가 과학적으로 확실한 게 아닌데? 어떻게 되는 거지? 뭐 무슨 말이 맞아? 이러면은 그래도 가장 빠른 시일 내에 행동을 시작을 해야 되는데 이게 다 가로막히는 거죠. 근데 저는 한국의 더 특수한 기후회의론을 발견하게 됐어요. 이런 토론이나 강의를 하면서. 한 가지는 이런 거예요. 야, 한국이 세계 온실가스 배출 화석연료 기준으로 7, 8위 정도 되거든요. 근데 야, 한국이 7, 8위 내지만은 전 세계 배출량이 한 2.9%, 3%밖에 안 돼. 한국이 열심히 먼저 온실가스 배출 줄일 필요가 없어. 미국하고 중국이 나서야지. 안 그러면 소용없어. 괜히 한국이 먼저 나섰다가 전기요금 올라가고 수출 경쟁력 깎아먹고 피곤해. 다른 나라들이 한 다음에 따라가면 돼. 이런 회의론이 하나 있고요. 한국이 뭘 못하게 되는 거죠. 또 하나는 이런 거예요. 야, 티핑 포인트 이미 넘었대. 우리 못 막는다는데 우리 다 멸종할 거야. 끝났어. 인간이 지구한테 한 걸 생각해봐. 그래도 싸잖아. 다 멸종할 거 소용없어. 술이나 먹자. 근데 이게 굉장히 광범위 퍼져 있는 기후회의론이에요. 뭐 저도 여러분들도 뭐 친구들이나 이렇게 이런저런 얘기하다가 그런 얘기 나올 거예요. 막 얘기 들을 거예요. 그리고 반박하기 굉장히 어렵습니다. 사실은 저는 그런 회의론의 절반은 진실일 수도 있다고 생각을 해요. 티핑 포인트 이미 넘어섰을 수도 있습니다. 못 막을 수도 있어요. 그 다음에 한국의 배출은 상대적으로 적을 수도 있어요. 그러나 그 차이가 작으냐 하면 결국 그게 아니에요. 저는 그래서 오히려 불확실하지만 확실하고 하루아침에 멸종이 오지 않는다는 걸 요즘 강조하는 편입니다. 제가 이런 강의라는 게 여러분들한테 이제 공포감을 심어주고 좌절하게 만드는 게 제 목표는 아닌 거잖아요. 근데 저는 1.5도라는 임의적인 과학자들이 제시한 숫자는 있지만 1.5도가 전부가 아니에요. 1도가 올라갔는데도 열대산호초는 돌이킬 수 없이 죽었고 기후 난민들이 발생을 했거든요. 점점점 우리가 2달 동안 장마처럼 겪고 있는 거죠. 근데 1.5도가 의미 있는 선이긴 건 분명하지만은 1.5도 이후에 다 의미가 없는 건 아니에요. 1.6도 다르고 1.7도 다르고 2도 다르고 2.1도 다를 거예요. 그리고 우리가 그 대응을 위한 노력을 감축이든 적응이든 시작을 하는 것 또는 과정과 결과 모두가 차이가 있습니다. 그리고 인터스텔라와 같은 장면을 생각을 다시 해보세요. 그런 나날들에서도 우리는 남은 사람들이 서로 돕고 살아나가야 되는 거예요. 더 좋은 정치와 더 좋은 사회와 어떤 우리 자원이 있을까요? 제도도 갖춰야 되고 뭐 연대를 높이는 거, 민주주의를 기피하는 거. 요즘 제가 관련 책 보는 것 중에서 독일 사람들이 쓴 책인데 이 인류세와 기후위기를 어떻게 대응하느냐 하면서 강조하는 게 민주주의의 근육을 키우기 그런 얘기를 하더라고요. 그러니까 사람들이 이렇게 굉장히 불확실성이 많고 비상 상황이 많은 상황에서 어떻게 그러면은 뭐 최소한 마음의 여유 또는 이 건축으로 치면은 이 여유분이 있는 그런 제도가 필요한 거예요. 예산이든 식량이든 안전도 같은 거죠. 그런 게 이제 우리 민주주의의 어떤 정조 속에 녹아들어야 된다. 저는 그렇게 읽었거든요. 어쨌든 그래서 기후변화는 정치적인 문제고 심리적인 문제고 여러분 2030년, 2050년 멸종 오지 않습니다. 그러나 우리는 굉장히 다른
장기적인 어려운 상황을 맞이할 것은 거의 확실하고 지금의 차이가 큰 차이를 만들 거라는 것도 강조를 하고 싶고요. 그리고 이제 노동 얘기로 넘어가야 되는데 자, 이제 몇 가지 기후변화 얘기 간단히 끝낼게요. 탄소 발자국 얘기를 많이 합니다. 탄소 발자국이라는 거는 우리가 어떤 제품이나 서비스를 쓸 때 생산부터 우리가 쓸 때까지 배출하는 그 온실가스를 말하죠. 탄소 발자국을 남긴다고 하는데 예를 들어 우리가 오늘 점심을 청국장 100반을 먹었으면 우리는 탄소 발자국을 이만큼 남긴 거예요. 근데 우리가 평양냉면을 먹었다 탄소 발자국 이만큼입니다. 왜냐면 소고기로 육수를 냈기 때문에 우리는 잘 인식을 못한다 하더라도 이렇게 탄소 발자국을 남겼다는 거를 알게 되면은 우리가 행동을 바꿀 수가 있는 거죠. 더 이제 채식 위주 식단을 한다든지, 저기 뭐 종이컵이나 비닐을 덜 쓴다든지 그런 탄소 발자국의 함정이 있죠. 우리의 탄소 발자국을 다 합쳐도 국가 총 탄소 발자국 나오지 않습니다. 정말 많이 배출하는 대기업들의 생산이고 안 나오는 거예요. 그다음에 너무 개인의 실천에만 매몰되게 할 가능성이 있는 거죠. 그래서 국가와 기업의 큰 실천이 필요합니다. 가장 많이 작용을 할 수 있고 거꾸로 국가와 기업이 잘못하면은 선언만 하고 그린워시만 하고 우리가 해야 될 것들을 더 발목 잡게 하거나 이제 눈을 멀게 하는 그런 귀를 가리게 하는 그런 것일 수도 있는 거죠. 근데 국회 환노위가 어제 새벽에 탄소 중립법이라는 거를 이제 가결을 했습니다. 그래서 본회의로 갈 건데 심지어 제목을 녹색 성장 탄소 중립 기본법으로 하고 2050년까지 탄소 중립도 의무가 아니라 목표로 하고 2030년 IPCC가 태핑 포인트를 넘지 않기 위해서 권고하는 게 2010년 대비 앞으로 10년 뒤에 최소 45% 감축하는 건데 우리는 그게 아니라 2018년 대비 35% 정도로 민주당 안이 나왔습니다. 국회가 이렇습니다. 긴 말은 진짜 안 켰어요. 네. 그리고 파리 협정이라는 걸 이제 해서 각국이 이제 열심히 노력을 하기로 했는데 그러나 파리 협정에서 제출한 자발적인 온실가스 감축 목표, 국가 감축 목표를 다 합쳐도 1.5도는커녕 2.6도, 3.2도 정도 상승이 예상되는 거죠. 약속을 다 지킨다 하더라도 한국처럼 약속을 못 지킨 나라들이 많아지면은 훨씬 빨리 올라가겠죠. 그래서 이 정도가 돼야 되는 겁니다. 아까 온실가스 배출이 늘어나다가 2020년 작년이에요. 정점을 찍어서 코로나 상황처럼 계속 떨어져야 되는 겁니다. 그럼 빨간 선처럼 온도는 1.6도 정도까지 올라가다가 1.5도를 끌어내려질 수가 있는 시뮬레이션인 거예요. 그래서 그만큼 아까 제가 뭐 IMF나 뭐 코로나와 비유했던 그런 어떤 배출을 줄이는 게 있어야 되는 거예요. 이게 황당한 숫자 같죠? 이렇게 하는 나라들이 있는 거예요. 유럽의 나라들은 이런 목표를 세우고 근접해 가고 있습니다. 심지어 일본도 핵발전소 거의 가동 안 하고 이러는데도 온실가스 배출이 줄고 있어요. 한국은 변명의 사실 거의 없습니다. 그래서 한국은 국제사회에 약속한 건 이렇게 녹색 선처럼 배출이 증가하는 대비로 감축을 약속한 나라도 거의 없어요. 멕시코나 몇 나라밖에 없는데 한국은 여하튼 증가하는 거에 비하면 파란 것처럼 줄이겠다. 근데 파란 것처럼 줄여도 원래 배출했던 거보다는 안 주는 거예요. 근데 그나마도 못 지키고 빨간색처럼 배출이 늘어나고 있습니다. 그래서 기후 악당 국가라고 낙인이 욕을 먹고 있죠. 한국처럼 다 하면은 전 세계는 4도 정도가 상승한다는 겁니다. 그래서 지금 이거 들으시는 분들 중에는 문재인 대통령 지지하시는 분들도 있겠죠. 왜 자꾸 문재인 정부 욕하냐고 화가 나실 수도 있겠지만 그러나 저는 전 정부가 잘못하거나 단추를 잘못 끼워놓은 탓이 큽니다. 그러나 지금 정부가 해야 될 일이 있는 거예요. 정직한 얘기를 무조건 일단은 정직하게 얘기를 해야 되는 거예요. 그 다음에 이게 다 새로운 성장의 기회고 K 어쩌고 이런 거로 얘기할 게 아니라 우리 정부가 충분히 못한다. 많은 숙제를 남겨주게 될 거다. 국민들도 앞으로 어떻게 힘들어질 수 있다. 기업들도 힘들어질 거다. 그러나 요만큼은 하게 되는 것을 알아달라. 라는 얘기를 해야 되는 건데 그런 얘기 전혀 없죠. 네. 그러면서 온실가스 배출은 안 줄어드는 겁니다. 네. 한 가지만 말씀드릴게요. 한국판 그린뉴딜 사업 중에 제일 예산이 많이 들어가는 게 친환경 자동차 보급 지원이거든요. 이거 하면은 온실가스 배출이 줄어드나요? 아닙니다. 왜냐하면 우리나라는 재생에너지에서 생산하는 전기가 7%밖에 안 되기 때문에 전기차, 수소차가 늘어나면은 그 전기는
다시 석탄화력이나 핵발전소에서 나와야 되는 거예요. 게다가 지원 사업으로 친환경차를 보급하다 보니까는 세컨드 차로 구비를 하게 되는 거죠. 차가 더 늘어나는 도로랑 주차장이. 또 하나는 할 말도 있었는데 네, 넘어갈게요. 네. 예, 그렇습니다. 그래서 지금 탄소 중립 2050 시나리오 초안이 지지난주에 나왔는데 이게 이런 거예요. 대부분 전기로, 그러니까 화석 연료 쓰던 거 열을 다 전기로 바꿔서 감축을 하고, 그러나 감축을 하더라도 탄소 중립이 안 된다. 왜냐하면 산업 부문 에너지 소비는 안 줄어드는 걸로 가정을 했어요. 30년 뒤에도 안 줄어들까요? 우리가 이렇게 에너지 집약적인 수출 산업으로 계속 먹고 살까요? 게다가 인구도 우리 줄잖아요. 인구가 줄고 GDP가 약간만 줄어들면은 이게 이 수요 예측은 굉장히 바뀔 수가 있는데, 여하튼 안 줄어든다고 가정을 하고 전기로 일반급 줄이고, 그래도 못 줄이는 거는 CCUS나 산림 흡수원 이런 걸로 한다는, 이걸 마이너스 배출을 해서 탄소 중립을 한다는 겁니다. 탄소 포집 저장이요. 그거 2050년쯤 경제성이 확보될 거라고 하고 실효가 될지 안 될지도 모르는 게 엄연히 국가 시나리오에 이렇게 나오고 있습니다. 자, 너무 할 말 많다. 다음에는 오늘 1시간만 요청하셨는데 다음에 5시간 잡아서 다시 불러주세요. 자, 이제 기후위기와 노동 얘기로 가볼게요. 조지 오웰이라고 동물농장 1984 이런 것은 유명한 영국 사회주의 작가죠. 이분이 이제 산업혁명 후반기에 이 탄광에 들어가서 직접 체험을 한 걸 쓴 르포가 위건부두로 가는 길입니다. 여기 보면 진짜 몇 시간 이 갱도를 기어 들어가 갖고 이제 노동자들이 착취를 당하는 그런 장면들이 생생하게 나오죠. 근데 이 자본주의라는 거는 이 증기기관과 석유를 날개를 달고 사람, 노동자도 착취를 하고 식민지도 착취를 하고 자연도 착취를 하면서도 확장을 해온 거죠. 닭도 착취를 했습니다. 프래킹, 한 가지만 말씀드릴게요. 닭이라는, 우리가 토종 암탉은 1년에 알을 365개 낳지 않거든요. 180개 정도 낳으면 많이 낳는 건데, 이 품종을 개량하고 사료를 개량을 해갖고 거의 하루에 한 개씩 낳게 만들죠. 근데 이 공장식 케이지의 설계 기준이 이제 암탉 한 마리당 A4 한 장이 면적이거든요. 근데 이게 이제 닭이 이제 산란율이 떨어지잖아요. 이렇게 계속 혹사를 당하니까 그때 강제 우화, 강제 털갈이라는 기법이 있는데, 이렇게 알을 덜 낳게 된 암탉을 어두운 데 가두고 일주일 동안 물하고 이런 걸 안 줘요. 사료를. 그러면은 닭이 털이 빠지면서 다시 깃털이 나면서 알을 다시 낳게 된답니다. 정말 마지막 힘을 쥐어짜는 거죠. 인간이 이렇습니다. 뭐 돈이 되고 여하튼 뭐가 된다면 다 한 거예요. 이 프래킹 셰일가스를 캐서 쓰는 방식인데, 이거는 땅 깊은 곳까지 짜내는 거죠. 짜낸다는 거잖아요, 한자로. 그러니까 근데 이런 게 이제 결국은 막장까지 이르는 거죠. 노동자들은 이제 착취에 저항하면서 노조도 만들고 반항을 하니까는 좀 이렇게 다른 또 어떤 관계도 형성이 되고 그랬지만, 이 자연은 이제 더 이상 안 돼. 온실가스와 이제 코로나 같은 걸로 이제 경고를 하는 거죠. 그리고 이제까지는 환경하고 경제, 환경하고 일자리가 양자택일처럼 보통 이해가 됐죠. 먹고 살기도 힘든데 무슨 환경 타령이야. 환경은 저 선진국, 중산층 이런 데다가 하는 거지. 뭐 이런 얘기를 많이 했고, 우리나라는 특히 뭐 노동자들도 너무 기업이 뭐 오염을 다 배출한다 그러면은 기업이 평판이 떨어져서 이제 우리도 위협을 받을까봐 그런 얘기를 꺼려 해온 경향들도 많이 있었습니다. 근데 기후변화 경제학이라는 이 스턴이라는 경제학자가 낸 얘기가 이런 거죠. 기후변화에 빨리 대응을 안 하면 오히려 경제가 더 어려워진다. 대공황하고 세계대전처럼 유례 없는 경기 침체를 겪게 될 것이고, 당연히 일자리도 위협을 받겠죠. 지금 돈을 들이는 게 그나마 돈도 덜 들고 일자리도 지키고 경제도 살릴 수 있는 길이다라는. 그러니까는 이런 인식을 갖게 된 정부들은 환경하고 일자리가 같이 가는구나. 특히 기후 대응을 열심히 하면서 일자리 정책도 해야 되는구나 라는 생각을 하게 됐겠죠. 오늘의 제 강의 제목이 이 폭염, 무더위가 노동자와 어떤 관계인가 이런 이야기인데, 우리 많이 느끼고 있죠. 지금 라이더 유니온에서 이제 폭염 때 이 조건이 너무너무 어렵기 때문에 폭염, 폭우.
그 다음에 그 서울대 청소 노동자가 이 휴게실이 전혀 냉난방이 되어 있지 않아 갖고 이제 폭염 속에 이제 사망한 그런 일도 있었고요. 그 다음에 건설 노동자들. 이게 뭐 그 기본적인 지침은 있지만 뭐 몇 도 이상일 때 뭐 작업을 중단한다든지 안 지켜지죠, 사실. 네. 그리고 이 농민들. 이 농사라는 게 때가 있잖아요. 뭐 씨를 뿌려야 될 때 뿌려야 되고 김을 멜 때 매야 되고 이 상추잎을 딸 때 따야 되는데 이 폭염하고 홍수가 닥치니까는 이게 이제 맞추기가 굉장히 어려워지는 거죠. 그래서 노동자들한테 직접 기후 위기가 다가오고 있는데, 근데 저는 이것만 얘기를 하려는 게 물론 아니죠. 이러한 직접적인 영향이 1번입니다. 그러니까 상품의 생산 조건, 원료나 작업 환경, 건설업, 조선업, 농업, 이런 데들이 있지만 또 하나는 노동시장을 변화시키는 이런 어떤 일들이 있죠. 그러니까 소비자들의 인식이 제고되는 거죠. 요즘 광고 보면은 엄마 친환경 보일러가 뭐야? 갑자기 아들이 묻잖아요. 왜 묻지? 근데 친환경 보일러에 대한 사람들의 관심이 있는 거예요. 아, 조금 더 제품이 비싸더라도 나는 친환경 보일러를. 근데 친환경 보일러가 정말 기후위기를 얼마큼 막을지는 알 수 없습니다만 그런 거예요. 또 하나는 요즘에 독일의 그 비읍 그 자동차 회사 광고 보면은 이 극단의 실험을 한다고 하면서 자동차를 막 그냥 높은 데서 떨어뜨리죠. 근데 떨어뜨리려고 하는데 뒤에서 빙하가 와자자 깨지니까는 그래서 우리 회사가 전기차를 하는 이유입니다. 이런 식으로. 그러니까 이런 식으로 소비자들의 관심이 많아지면은 기존 제품에 녹색 포장이라도 해서 내놓게 되는 거죠. 파타고니아라는 아웃도어 브랜드 아실 거예요. 여기 비싸요, 옷, 그죠? 근데 질기고 디자인도 유행 안 타서 20년 입을 수 있는 옷을 컨셉으로 하는 거예요. 근데 저는 파타고니아 처음 할 때, 뭐 이제 너 난리 떠는 거 아니야? 이것도 그린워시 아니야? 생각을 했는데, 이 파타고니아의 홍보 담당자가 이제 PT 하는 걸 본 적이 있는데, 정말 진지하시더라고요. 그리고 그 기업 철학이 확실히 다른 것 같아요. 그리고 이제는 파타고니아에서 만드는 옷 자체를 한번 쓴 제품 옷에서 섬유를 추출해서 하는 그런 것까지 지금 연구를 하고 있다고 해서, 또 러쉬라는 유기농 그 화장품 회사 있죠. 재작년에 기후변화 우리 파업 9월 21일 날 가도 행동할 때 러쉬가 매장을 닫고 직원들하고 같이 기후 행동에 나왔습니다. 이런 회사들이 많아지면은 뭐랄까 선한 인플루언서라고 할까요? 그런 것들 많아지겠죠. 네. 근데 또 하나 중요한 거는 기후변화 협약과 관련된 규제들의 영향입니다. 근데 여러분 파리 협정에서 각국의 자발적 온실가스 감축 목표 NDC라는 걸 제출하게 했잖아요. 이걸 못 지키면 어떻게 되는지 아세요? 욕을 먹습니다. 욕만 먹어요. 아무런 제재는 없습니다. 국제적인 위신이 떨어질 뿐이에요. 근데 그렇다고 못 지킨 나라들이 괜찮은 게 아닌 거죠. 예를 들어서 RE100이라는 캠페인이 있어요. 리뉴어블 100%. 기업들이 자발적으로 하는 캠페인인데 이걸 주도하는 게 구글, 애플 이런 데예요. 자기들도 데이터 센터 이런 데로 에너지 되게 많이 쓰거든요. 근데 지금은 비싸다 하더라도 자기가 쓰는 에너지는 100% 재생 가능 에너지를 사서 쓰겠다는 거예요. 그리고 자기랑 거래하는 기업도 RE100에 동참하라고 요구를 하는 거죠. 그 애플, 구글하고 거래를 하려면 한국 기업도 RE100을 해야 되는 거예요. 그리고 RE100, 그럼 100% 재생에너지 전기를 써야 되는데, 그럼 우리나라에 재생에너지 전기가 없으면요. 베트남에 가서 오히려 공장을 이전을 해야 될 수도 있는 거예요. 그래서 지금 탄소 중립법 얘기 나오니까는 저 경영자 단체에서 우리나라 기업들이 힘든데 난리 났다. 탄소 중립 목표 너무 높다라고 막 오늘 보도가 쏟아져 나오는데 뭘 모르는 거죠. 이 RE100이나 또는 탄소 국경 조정, 국경세. 이런 미국이나 유럽에 우리 거를 수출하려면은 탄소 배출이 적어야지 수출할 수 있는 거예요. 그러니까는 오히려 탄소 중립 때문에 공장이 떠나는 게 아니라 우리나라의 재생에너지를 쓸 수가 없어서 베트남으로 공장에 가야 될 수도 있다는 걸 알아야 되는 거죠. 근데 여하튼 이런 식으로 되면은 그런 블루오션이 되는 기업들, 업종들, 제품들이 있을 것이고 레드오션이 되는 쇠퇴하는 산업이 있을 거죠. 그럼 거기에 있는 기업들, 거기서 일하는 노동자들의 일자리도 당연히 영향을 받게 되겠죠. 그래서 재생에너지, 건물에너지 효율화, 에너지 서비스, 환경관리 이런 일자리는 많아질 거고 석탄 화력발전, 가스, 핵발전, 내연기관 자동차 관련 일자리는 줄어들 수가 있겠죠. 그래서 이런 것들이 근데 총 고용은
안 줄어들 수도 있습니다. 특히 에너지 같으면 재생에너지는 지역 분산형으로 생산 설치가 되는 경향이 있어서 전체 생산이나 설치 관련 노동자들은 많아질 수도 있어요. 그러나 뒤에서 말씀드릴 거지만 노동자와 지역 경제가 레고 블록처럼 이렇게 막 일로 쌓았다가 절로 딱 끼워 맞출 수 있는 게 아닌 거잖아요. 그러니까 그런 점에서 정책 설계가 필요한 거죠. 그래서 나오는 게 정의로운 전환이라는 건데요. 이 얘기가 처음 나온 아이디어는 토니 마조치라는, 딱 이름이 이탈리아 느낌 나죠. 이탈리아 이민 자손의 이 뉴욕에서 살던 노동운동가인데 이분이 몇 가지 개인적인 경험이 있었어요. 이분은 이렇게 환경 노동운동, 생태 노동운동을 주창한 그런 분인데 왜 이런 생각을 하게 됐냐 하면은 헬레나 루빈슈타인 화장품 공장에서 제일 먼저 일했어요. 그래서 노조 대의원 활동을 하는데 이 제품이 원료도 유독하고 그 작업 환경도 안 좋고 노동자들한테도 안 좋고 소비자들한테도 안 좋을 텐데 이런 거는 독성 경제라고 표현하는데 이런 건 바뀌어야 돼. 근데 그러려면 그냥 기업이 바꿀 리가 없죠. 뭔가 기금이든 제도든 프로그램이 필요하겠다. 또 하나는 이분이 또 그 다음에 이제 본격적으로 활동을 하는 게 OCAW라고 석유화학 원자력 노동조합 정책 담당을 했거든요. 근데 70년대가 되니까는 반핵 군축 운동이 일어나는데 우리 노조도 가야겠는데 아니 그럼 반핵 군축을 하면 원자력 노동자들이 일자리가 줄어드는데 어떡하지? 뭔가 이 딜레마를 스스로 해결해야 되는 거죠. 그리고 또 하나의 경험은 2차 대전이 끝나니까는 몇백만 명의 제대 군인이 고향으로 왔는데 이 사람들이 일자리도 없고 이 기술도 없는 거예요. 그러니까는 미국이 제대군인 원호법을 연방 정부가 만들어서 한 5년 동안 이 급여를 주고 학비를 조달을 해주고 이 직업 훈련을 이제 소개를 해주니까는 이 연착륙에 상당히 도움이 된 거죠. 그러니까는 와 이게 환경 위기 이런 것들은 계속 격화가 되고 이런 변화가 필요한데 그럼 노동자들을 위한 이런 프로그램 이런 게 필요할 것 같아. 그래갖고 정의로운 전환, 저스트 트랜지션이라는 것을 제안을 하게 됐어요. 그러니까 이분이 동료 그 노조 활동가, 환경 운동가들하고 같이 막 상의를 하고 염려하는 과학자 연합이라는 조직이 있거든요. 뭐 이런 데들 같이 했습니다. 그래갖고 이 슈퍼펀드 이런 거보다는 저스트 트랜지션이 더 명칭이 좋은 것 같아. 그래갖고서 이제 여러 나라 노동조합의 정책이 된 것이고 이게 기후변화랑 딱 맞아떨어지면서 국제노총의 정책이 된 겁니다. 그래서 공정함, 재고용 또는 대체고용, 보상, 지속가능 생산, 프로그램 이런 것들이 수반이 되어야 된다. 그래서 2015년 파리 협정의 문구로 포함이 됐습니다. 노동력의 정의로운 전환과 괜찮은 노동과 양질의 일자리 창출의 원칙이 고려돼야 된다. 이런 식으로. 그러니까 ITUC 국제노총이 열심히 로비도 하고 데모도 하고 몇 년 동안 한 노력의 결과예요. 근데 반가운 일이긴 한데 이게 세부적으로 어떻게 또는 각 나라에서 이 시행이 되거나 관시를 될지는 뭐 보장은 없는 겁니다. 그러나 노동조합이 기업의 이해 관계에만 매달려서 이 화석연료 퇴출에 반대하거나 뭐 이 필요한 전환을 가로막는 그런 게 아니라 노동조합만의 어떤 대안, 이 지금 유력하게 나온 거죠. 자, 이런 얘기는 너무 재미없으니까 넘어갈게요. 이 그림으로 보시면 됩니다. 그래서 석탄 이후에 일자리가 충분히 있다는 겁니다. 녹색 일자리, 전기 버스, 풍력, 태양광. 요거는 영국 노총에서 만든 팜플렛 표지인데 이 굴뚝 산업에서 이 태양광 풍력이 있는 저푸른 초원으로 노동자들이 아름답게 노동자들의 장비와 기술을 갖고 걸어가고 있죠. 근데 현실이 이렇게 순탄하게 아름답게 될 거냐? 그건 아닙니다. 이 바로 왼쪽의 그림은 구도가 비슷하긴 하지만 좀 느낌이 다르죠. 이 녹색 융단을 너무 일방적으로 빨리 깔아버리면 어떻게 되겠습니까? 이 오염 산업이 깔려 죽겠죠, 여기 대도시 사람들이. 근데 이 녹색 융단의 왼쪽과 오른쪽에 있는 사람들은 친구나 친척일 수도 있어요. 그러니까는 이런 것들이 섬세해야 된다는 거죠. 이 아래는 프랑스 노란조끼 시위예요. 그러니까 마크롱 대통령이 이 에너지 위기나 그 기후 문제 때문에 유류세를 인상하겠다라고 입법 예고를 하니까는 파리가 너무 임대료가 비싸서 교외로 밀려났던 생계형 통근자, 트럭 운전자들이 이제 뿔따구가 났죠. 물론 프랑스는 뭐 기회만 있으면 데모를 하는 나라긴 하지만 그래갖고서 이제 왜 이 정말 온실가스 많이 배출하는 기업들에 대해서는 뭐라고 안 하고 우리한테 부담을 전가하냐. 이렇게 시위가 엄청나게 벌어지니까 마크롱이 이제 유류세 인상을 철회했죠. 그러니까는 이유가 있고 필요한 정책이라 하더라도 잘 설계가 되고 잘 설명 협의가 되고 동의를 끌어내지 못하면은
이렇게 그 좌초가 될 수 있다라는 겁니다. 몇 가지 좀 사례를 좀 말씀을 드려볼게요. 그러니까 정의로운 전환이 딱 어떻게 된다라기보다는 좀 힌트가 될 만한 것들인데, 호주에서 1970년대에 그린밴 운동이라는 게 펼쳐졌어요. 녹색 금지 운동. 그 전에 노동조합이 뭐 한 게 블랙밴이었어요. 노동조합 가입 원서를 까만 잉크로 써서 블랙밴이었는데, 이거는 노동조합이 녹색 금지 행동을 한 거예요. 뭐냐 하면은 이 호주 시드니 근처에 재개발 공사가 이제 계획이 됐는데, 그러니까는 유서 깊은 이 숲하고 이제 마을을 이제 파괴하고 재건축을 하는 거죠. 아파트 단지를 짓는 거예요. 근데 이게 여기 지역 활동가들이 건설 노조를 찾아갔어요. 그래서 이거 이렇게 하면 사람들이 강제 퇴거를 당하고 그 문화 전통도 사라지고, 근데 건설 노조가 여기 투입이 될 텐데 그럼 같이 좀 막을 수 없을까? 상의를 해보니까 그 말이 맞는 것 같다. 그래서 녹색 금지를 선포를 하게 됐죠. 사측은 어떻게 했을까요? 대체 노동을 투입해갖고 공사를 하려고 했겠죠. 근데 마침 이 회사 본사 건물 리모델링을 또 이 건설 노조에서 하고 있었어요. 그래갖고 야, 이 시드니 이쪽에 재건축 사업을 하면은 너네들 다 마비야. 근데 마침 언론이 굉장히 우호적으로 비등을 하고 이랬으니까는 회사가 한 발 물러섰습니다. 그냥 뒤끝은 있었어요. 이 노조 위원장 해고하고 어용 노조를 세우는데, 또 어용 노조 위원장은 또 건설사에 뇌물 받아서 감옥에 갔다고 하는데, 어쨌든 그래서 이제 문화유산 보전법도 만들어지고 그린밴 운동이 굉장히 반향이 있어서 나중에 철도 부도 하역 노동자들이 우라늄 저지, 운송 저지. 호주는 핵발전소는 없는데 우라늄 수출을 많이 하거든요. 이런 저지도 했고, 기억나실지 모르겠는데 우리 광우병 촛불 한참 할 때 국제 운수 하역 노조에서 광우병 소고기를 선적을 한다면 우리는 한국으로 가는 그 운송 거부하겠다고 입장 냈거든요. 이게 그린밴 운동의 이 어떤 그 전통이 이어진 거죠. 이 운동을 주도한 분이 잭 먼데이라는 노조 지도자였는데, 이분 90세가 넘었는데 지금도 활동하고 계신데, 이분이 용산 철거민 유족들한테 자필 서한을 보낸 적이 있어요. 오 선생님 자꾸 제 책에다 나와 있어요. 안 보셨나 보네. 근데 뭐냐 하면은 건설사의 이윤 욕구 때문에 이 횡포는 한국뿐만 아니라 전 세계 어디서든 일어나는 거다. 나도 겪었다. 스타인백의 분노의 포도에 나오는 얘기고, 그래서 힘내라 이런 자필 사안도 보냈고, 이 건설 노조하고 여기서 호주에서 두 개의 문이라고 용산 참사 다큐 있잖아요. 요거 상영회도 했습니다. 그런 식으로 우리한테 좀 힘을 준 분인데, 어쨌든 노동조합이 자본의 요구에 그냥 따르는 게 아니라 반해서 지역사회와 환경을 살리는 적극적인 거부를 할 수 있다는 걸 보여줬죠. 또 하나 흥미로운 사례는 루카스 플랜이라는 건데, 또 비슷하게 1970년대 중반인데, 영국의 루카스 에어로스페이스라고, 루카스 항공사라는 회사예요. 그러니까 전투기, 잠수함 부품을 만드는 군수무기 회사입니다. 근데 여기서 이제 사측에서 한 4,500명 잉여 인력이 있다, 정리 해고가 필요하겠다는 얘기를 해요. 이 노조를 좀 길들이기 이런 측면도 있었을 것 같은데, 근데 이렇게 되면 어떻게 해야 될까요? 노동조합은 현수막 걸고 머리띠 인쇄하고 총고용 보장 파업을 해야 되겠죠. 근데 이 루카스 항공사의 노동자들은 다르게 반응을 했어요. 왜냐면 이때에 이 자동차랑 조선소에서 큰 파업이 났는데 다 깨졌어요. 그냥은 안 되겠네. 또 특성이 있었어요. 이 루카스 항공사의 노동자들은 유체역학, 컴퓨터 제어 이런 과학기술 노동자들이 많았죠. 그래갖고 아이디어를 낸 거예요. 이 루카스 항공사의 설비와 노동자들의 기술로 군수무기 말고 다른 거를 만들 수는 없을까? 그런 거를 설문조사를 해본 거예요. 공장 안 하고 시민사회에도 쭉 돌렸어요, 설문지를. 그랬더니 한 150가지 제품 아이디어가 나왔어요. 그리고 그 중에 이렇게 바퀴로 가다가 이제 궤도로 레일로 갈 수 있는 트랜스포머 버스 이런 거는 시운전까지도 해보고 시제품 만들어서, 그 다음에 뭐 인공 신장, 그 다음에 장애인 지체 보조 장치, 히트 펌프 같은 에너지 관련한 거, 태양광 풍력 모듈 이런 것들을 다양하게 이제 만들어서 1000페이지 정도 되는 보고서로 만든 게 루카스 플랜이에요. 되게 막 그냥 흥미를 깨웠고, 막 공학저널 같은 데도 소개가 됐어요. 루카스 항공사에서 흥미로운 실험이 진행되고 있다. 다른 나라도 막 알려지고. 그러니까 이제 노동자 대표 조직을 이제 사측이 교섭을 요청한 거죠. 자, 다른 걸 많이 만들 수 있습니다. 심지어 시장성도 있고 사람들이 더 좋아할 필요한 거예요. 그래서 사회적으로 유용한 생산 운동, 소셜리 유즈풀 프로덕션 운동이 됐어요. 이
마이클 콜리라는 이 지도 노조 그 대표자가 글빨도 있는 분이었는데 이렇게 얘기를 합니다. 이때 콩코드 항공기라고 대서양을 오가는 초음속 여객기를 이제 프랑스, 영국 합작으로 만들었는데 이런 최첨단 여객기를 만들 기술이 우리한테 있는데 지난 겨울에 가장 기초적인 난방 장치도 없어서 런던에서 4,500명이 얼어 죽었다. 말이 되느냐? 사회적으로 유용하지만 단지 자본한테 큰 이윤이 되지 않는다는 이유로 안 만들어진 게 많다. 그래서 사회적으로 유용한 생산 운동이 필요하다. 이 앞에 그린벨 운동 때도 그런 표현이 있었어요. 그 잭 먼데이가 호주에 필요한 건설이 굉장히 많다. 양로원, 어린이집, 공공도서관 이런 건설이 많은데 그런 것들은 안 하고 있고 왜 우리는 자연을 파괴하고 살던 사람들 쫓아내는 이런 잘못된 건설을 해도 되느냐 이런 얘기를 했었던 거죠. 어쨌든 되게 이제 설득력이 있잖아요. 그래서 그 사측한테 교섭을 요청했는데 사측에서는 당연한 반응을 했죠. 어떤 물건을 어떻게 만들고 말지는 경영 정권이다. 교섭 대상이 아니다. 너희들은 교섭 안 해. 그러나 그래서 루카스 플랜은 문서로만 남았지만 정리해고는 막을 수가 있었죠. 대응 논리가 생긴 거니까. 그리고 몇 년 전에 루카스 플랜 40주년을 기념해서 영국 전역에서 막 세미나가 기념 세미나가 열렸는데 이때는 기후 변화의 시대에 루카스 플랜의 현재성이 더 다가오고 있다. 이런 대안적인 더 유용한 생산, 그 다음에 이런 것들을 만들어내는 어떤 새로운 일자리, 기술 이런 것들에 대한 논의가 더 활성화되어야 된다. 이런 얘기가 나오고 있었던 거죠. 이 조선소는 아일랜드 델파스트의 할란드 앤 울프라는 회사인데요. 타이타니코를 만들었던 조선소예요. 근데 이 동네 사람들은 자부심이 대단하겠죠. 근데 뭐 독일, 영국, 스웨덴, 스페인 이런 유럽 조선업은 일본한테 따라잡히고 일본은 또 한국한테 따라잡히고 한국은 벌크 선들은 또 중국한테 이제 따라잡히고 그런 상황입니다. 근데 이 조선소에서 해상풍력 터빈을 지금 조립하고 있어요. 왜냐하면은 골리앗 크레인으로 끌어올려갖고 용접하고 뭐 취부, 도장하고 해상 플랜트로 설치하고 거의 같은 공정이고 기술인 거죠. 그래갖고 여러 나라의 조선업이 해상 풍력에서 새로운 활력을 찾고 있습니다. 근데 우리나라도 이런 게 가능할 수 있어요. 왜냐하면은 근데 지금 빅3는 또 물량이 회복이 돼서 걱정을 안 하는데 중소조선업체는 여전히 어렵죠. 근데 우리나라 해상 풍력이 신안, 군산하고 울산 앞바다에서 이제 계획이 다 나와 있거든요. 근데 문제는 물량팀이라고 하죠. 돌관팀. 그러니까 조선소 용접하는 팀들은 뭐 목포나 군산 가서도 일하고 울산 가서도 일할 수 있는 건데 통영 거제 지역 경제가 따로 옮겨갈 수는 없는 거죠. 그 통영 거제의 어떤 정의로운 전환 프로그램은 사실 별도로 마련이 되어야 되는 겁니다. 길게 보고. 전기차 얘기. 이게 길다. 여튼 그래도 길지만 해야겠다. 미국이 UAW라고 제일 큰 전미 자동차 노조라고 있었는데 이 1990년대 후반에 캘리포니아에서 그 배출가스 제로법을 입법 예고를 했습니다. 근데 제너럴 모터스가 이제 그 일본 한국 자동차한테 따라잡히고 위기였잖아요. 근데 제너럴 모터스가 EV1이라고 그 전기차 시제품을 만들어서 이제 나눠줬어요. 헐리우드 배우들한테 나눠주고 반응이 되게 좋았어요. 지금 디자인을 보면 테슬 뭐나 아이오 뭐보다는 촌스럽긴 하지만 그래도 뭐 이 승차감도 좋고 인기가 있었어요. 근데 갑자기 이거를 다 전량을 리콜을 해서 폐차를 하고 프로젝트를 없애버렸습니다. 아직 배터리 기술이 충분치 않다 뭐 이런저런 이유가 있었는데 사실은 석유 자본에서 로비를 한 거죠. 이렇게 전기차로 다 나가면 우리 석유는 다 뭐 어떡해. 근데 여기에 대해서 환경단체들이 막 비판을 했잖아요. 그리고 UAW한테도 입장을 내라. 근데 UAW는 가만히 있었어요. 왜냐하면은 1930년대는 굉장히 전투적인 노조였는데 지금은 굉장히 실리주의 노조가 돼갖고 백인 남성 가장의 일자리만 안 건드리면은 무슨 차를 만들지는 우리 상관없어. 이런 입장이었죠. 근데 결국 제너럴 모터스는 그래갖고 SUV로 돌파구를 찾았어요. 왜냐하면 상용차로 트럭하고 같이 분류가 돼서 세제 혜택이 있었다고 그러거든요. SUV로 탈출구를 삼았는데 실패했죠, 결국은. 디트로이트는 전체가 다 몰락을 했고 UAW는 시민사회로부터 고립이 됐어요, 노조가. 근데 지금 와서 UAW가 하는 게 이것도 10년 전인데 드라이브 유니온, 노조 조합원이 만든 차를 사주세요. 이렇게 찌라시를 만들어서 자동차 목록을 했는데 차중 여기 똑같이 그
온실가스 많이 배출하는 SUV, 스포츠카 이런 것들이 그대로 있습니다. 때도 늦었지만 핀트도 안 맞는 그런 대응을 하고 있는 거죠. 근데 이런 것들이 지금 우리한테도 다가오고 있습니다. 내연기관 자동차의 가솔린 디젤 차에 비해서 전기차는 부품이 한 40% 정도 이상이 적습니다. 왜냐하면은 엔진, 트랜스미션, 배기가스 관련 부품들이 다 필요 없는 거죠. 그러다 보니까는 이런 일자리가 위협을 받을 수가 있는데, 재작년에 금속노조 현대 기아차 지부에서 이제 보고서를 냈는데, 이 친환경 자동차, 내연기관차에서 친환경 차로 시장이 바뀌면 어떻게 되느냐. 28% 정도 부품업체가 부정적인 영향을 받는데, 이 완성차 공장 자체는 큰 문제가 안 될 수도 있다. 왜냐하면 정년으로 인한 자연 감원이 있고, 이 부품 공수가 줄어드는 거랑 거의 일치하기 때문에 큰 문제가 없을 수도 있다. 문제는 이런 부품 협력 업체죠. 자기가 만드는 부품이 어디 들어가는지도 모르는 회사, 노동자들인데, 근데 그게 내연기관차에만 쓰이는 거면 답이 없는 거죠. 게다가 이런 협력 업체들은 노조가 없거나 약할 가능성도 높고 피해 조사도 충분히 안 되어 있는 거죠. 근데 전기차로 바뀐다고 고용이 줄어드는 건 아니에요. 이 그래프의 위에 있는 건 고용이 늘어나는 부분. 다른 재생에너지나 이 전기 서비스 이런 거고, 아래는 기존 자동차 차량을 만드는 노란 거는 줄어들고, 그러나 기차 차량이랄지 이런 건 늘어늘고. 그래서 총 고용으로 치면은 위에가 더 많아요. EU든 전 세계든 미국이 좀 마이너스가 많고. 근데 문제는 이 마이너스가 되는 곳의 일자리가 플러스는 일자리로 말씀드렸던 것처럼 레고 블록처럼 옮겨갈 수 있느냐, 이런 관리가 필요한 거죠. 독일 같으면 어떻게 하냐면, 독일은 이건 생산의 디지털화가 됐을 때의 영향을 다룬 건데, 다음에 김종진 선생님이 말씀하실지 모르겠지만 전환 지도라는 걸 만들었습니다. 트랜스포메이션 아틀라스. 그래갖고 이 제조뿐만 아니라 물류, 기술, 서비스, 연구, 개발 이런 데서 어떻게 영향을 받느냐. 57%가 위협을 받는다. 어떻게 할 거냐. 대체 기술 훈련으로 대응할 거, 단협을 할 거, 뭐 할 거, 뭐 직무 전환을 할 거. 그래도 안 되면 노동시간 단축을 해야겠다. 그럼 급여가 줄어들지 않냐? 그럼 노동시간 단축 펀드를 미리 만들자. 이런 게 촘촘하게 대안이 나오는 거죠. 이렇게 아틀라스를 만들어 놓으면 든든한 거예요. 네. 그리고 저는 근데 이런 얘기도 하고 싶어요. 그러니까 모든 노동자들은 지금 이 생산과 소비의 방식의 어느 톱니바퀴인가를 차지하고 있는 거죠. 직접으로든 간접으로든 서비스업도 마찬가지고. 그러면 기후 변화를 더 가속화하는 데 영향을 줄 수도 있고, 그걸 덜하게 만들 수도 있고, 간접적으로 지원하는 역할도 할 수가 있는 거예요. 노동자들이 세상을 만들고 움직여 왔듯이 세상을 다르게 만들 수 있는 잠재력도 당연히 있는 거죠. 그다음에 루카스 플랜의 노동자들은 심지어 현장에 있는 노동자들이 훨씬 더 노하우가 있고 어떻게 할 수 있는지를 알 수 있다는 걸 보여준 거예요. 그래서 저는 우리나라의 노동조합들도 어떤 부문이든 기후변화를 자기의 스토리로 만들 수가 있고 그럴 필요가 있겠다. 그냥 우리가 품앗이 연대라고 해갖고 기후위기 비상행동 집회할 때 이 노동조합도 깃발 들고 이제 이 쪽수 채워지고 이런 거 되게 감사하고 중요한 일이긴 한데, 그러나 자식의 부문과 현장에서 스토리를 만드는 것도 가능하고 필요하겠다는 얘기를 하고 싶은 거고요. 예를 들어서 북미에는 간호사 노조들이 기후변화 대응 활동 되게 열심히 하고 있거든요. 왜 그러냐? 자기가 겪었던 거예요. 이 온난화 때문에 더 큰 열대성 폭풍이 저 뉴욕을 넘어서까지 세력을 갖고도 자꾸 올라오죠. 근데 허리케인 샌디가 2012년에 뉴욕을 강타했는데 환자들은 몰려오는데 단전 단수가 되고, 가뜩이나 미국은 이제 공공의료가 약하니까 이 취약 집단들이 더욱 방치가 된 거죠. 그래서 기후변화는 점점 가속화되고 환자, 질병 또는 거기에 대응을 못하는 그런 시스템 모두가 문제구나. 그래서 이 피켓 보시면 클라이밋 체인지, 기후변화는 헬스 이머전시, 보건의 비상사태다. 이렇게 생각을 하게 돼서 내부 교육부터 해서 여러 가지 프로그램들을 만들게 됐죠. 그래서 조사를 해봤더니 기후변화가 건강에 1차 영향, 2차 간접 영향, 이 코로나 팬데믹도 마찬가지죠. 그 다음에 3차 영향, 사회 경제적인 어떤 그 악영향을 미쳐서 이게 사람들을 어떤 심리적으로 피폐하게 만든든지 분쟁에 노출되게 한다든지. 와, 이런 것까지 정말 여러 겹으로 그러면은 이 대처를 해야겠네? 근데 우리의 보건 시스템은 어떻지? 너무 약하거나 인력이 부족하거나 공공성이 적네? 요구가 이렇게 많아지는 거죠. 정책 요구도 해야 되는 거죠.
그런 식으로 해갖고선 여러 가지 요구들을 많이 하고 있고. 그래서 제가 우리나라 보건의료 노조에서 이런 강의 요 내용을 했더니 굉장히 공감을 많이 하시고, 지금 보건의료 노조는 내연기관 자동차나 석탄 화력 발전은 일자리가 줄어들 위기잖아요. 근데 보건의료 노조는 일자리가 더 많아져야 되는 그런 경우예요. 신났죠, 사실은. 그리고 의료 공공성 얘기를 10년 전부터 해왔는데 지금이야말로 정말 기후위기 시대에는 의료 공공성이 2배, 3배 중요합니다라는 얘기를 할 수가 있는 거죠. 그러니까 여하튼 이렇게 더 긍정적, 유리한 게 많아지는 노조지만은 부정적이거나 불리한 거를 오히려 어떤 기회나 대응 프로그램을 만들어야 되는 거죠. 공무원 노조도 할 게 많습니다. 왜냐하면 가장 일선에서 기후위기를 경험도 하고 기후위기에 고통을 받는 사람들을 살펴야 되는 소방, 보건소, 복지서비스, 이런 거, 쪽방촌, 뭐 폭염 이런 것들인 거죠. 그래서 영국의 유니스지 영국의 공공서비스 노동조합인데 여기서 이런 캠페인을 굉장히 열심히 하고 있습니다. 자신의 직장을 그린 워크플레이스, 녹색 작업장, 에너지를 덜 쓰거나 폐기물을 덜 쓰거나 재활용을 하거나 또는 이것으로 이제 영향을 미치는 지역사회와 그 시민들, 만난 시민들한테 영향을 미치는 그런 활동들을 다양하게 하고 있죠. 우리나라가 정의로운 전환 논의가 이제 막 되고 있는 형편이기도 하고 그나마 정부는 공정전환이라고 절차적인 정당성만 얘기를 하고 보상 정도 얘기는 공정전환을 굳이 쓰고 있는데 근데 fair transition이라 영어로도 just transition이기 때문에 더 넓게 정의로운 전환을 얘기하는 게 맞다고 봅니다. 근데 한국이 그럼 정의로운 전환이 잘 된 사례가 있느냐? 비슷한 사례? 아쉬운 사례가 하나 있어요. 그게 지금 태백과 정선의 사례로 제가 소개를 시켜드리는데 이게 다 일제시대 때 개발됐던 연탄 탄광이죠. 무연탄. 되게 경북, 문경부터 태백, 정선, 고안, 사북, 삼척, 충남, 보령까지 다. 근데 태백이 인구가 많을 때 7만 5천 명이었는데 일제시대 때는 화전민밖에 없는 동네였을 거예요. 근데 다 이 탄광 때문에 막장 인생이라고는 하지만 그래도 좀 고생을 해서 목돈을 줄 수 있는 지역 경제가 엄청나게 활성화가 됐었죠. 근데 80년대 후반이 되니까 연탄 수요가 급감을 하는 거죠. 도시가스가 보급되고 식당에서도 이제 연탄 안 쓰고 이러다 보니까 이제 그 부실 탄광 업체들이 많아지고 체불 임금이 생기고 그래서 정부가 석탄 산업 합리화 정책이라는 거를 시작을 하죠. 그러니까 빨리 지원을 해서 부실 탄광 문을 닫게 만드는 거예요. 몇 개만 남기고. 근데 정부가 예상한 것보다 너무 빨리 진행이 됐어요. 우량 탄광까지 흔들리고 지역 경제는 반의 반토막이 나는 거죠. 이거 어떻게 할지 고민을 하다가 근데 87년 노동자 대투쟁으로 여기도 이제 민주노조가 생겨나고 이 지역에 그다음에 이 교회 그 공동체 운동한 분들도 있고 해서 머리를 맞대고 그럼 대체 산업을 유치를 해보자 이렇게 해서 나온 게 리조트랑 내국인 카지노를 해보자. 근데 그러려면은 뭔가 규제를 풀어야 돼요. 1등급 산림에다가 리조트를 해야 되고 내국인 카지노도 이제 원래는 불법이잖아요. 그래서 폐광 지역 지원에 관한 특별법 제정을 요구하게 됩니다. 근데 환경단체들은 납득치 않아 했어요. 왜냐하면 사행성 산업을 하고 1등급 산림을 훼손을 할 필요가 있느냐. 근데 여기 이 운동을 한 분들은 답답하죠. 아니, 그 책상머리에 앉아서 그러지 말고 여기 사정이 어떤지를 알아야지. 그냥 만나고 논의를 하고 해서 의견이 좁혀졌죠. 그래서 산림 훼손을 최소화하면서 리조트를 하고 카지노도 이제 한 군데 하는 걸로. 근데 마지막 판에 카지노도 이게 위기였어요. 왜냐하면은 태백하고 정선이 서로 하겠다 그랬어요. 우리가 더 피해 많은데, 우리가 더 데모 많이 나왔는데, 우리가 하니까는 스몰 카지노라고 시범 카지노는 태백에 하고 메인 카지노는 이제 정선에 하는 걸로. 그래갖고 이 동원 탄자 자리에 이 석탄 이 기념관 뒤에 보인 요게 정선 카지노죠. 그래서 특별법 제정 운동을 성공을 했는데 그러나 결과가 좋았냐 하면 꼭 그건 아닌 거죠. 지금도 이제 고용불안 계속 이게 강원랜드라고 민주노총 이 사업장인데 고용불안도 계속되고 있고 그다음에 도박 중독, 청소년 교육 환경 이런 문제들도 있고 해서 이 운동을 주도하셨던 분은 이때 아무리 급했어도 카지노 말고 다른 대안을 찾아서 되는 게 아닌가 이런 아쉬움을 얘기를 하고 계시다고 합니다. 근데 이때는 정의로운 전환이라는 개념도 몰랐고 사례도 몰랐고 이때 전노엽 시절인데 전노엽은 정부 탄압에 맞서기도 너무 바빴어요. 그다음에 시민사회도 이런 어떤 영향이 없었죠. 근데
기후 위기가 이제 더 심해질수록 필요한 산업 전환, 지역 수준이든 공장 수준이든 뭐 업종 수준이든 더 많아질 것이라고 우리가 예상을 한다면 이 태백과 정선의 아쉬움을 하지 않을 그런 방안들 이런 것들을 고민을 해야 되겠죠. 지금 구체적으로 그래갖고 지금 다가오고 있죠. 이게 기후 위기 지도라고 학술적인 거라기보다는 세계일보가 작년 7월에 탐사 보도를 한 건데 색깔이 진할수록 온실가스 다배출 산업에 대한 지역 의존이 높은 곳입니다. 충남의 석탄화력 발전 지역, 전남은 이 광양 제철, 그 조선소, 뭐 여천 산단 이런 데들이 있죠. 울산, 거제, 강원도는 이 가스 발전, 석탄 발전 이런 것들이 있어서 정부가 정부든 업계에서 본격적으로 탄소 감축을 하거나 스스로 산업 전환을 한다고 하면은 굉장히 위기에 처할 수 있는 지역 경제와 일자리 드릴 수 있죠. 만약에 석탄화력 발전을 가스로 대체를 한다고 한다면은 발전량은 그대로 나올 수 있지만 노동자는 줄어듭니다. 왜냐하면은 가스는 파이프로 바로 오면 돼요. 근데 석탄을 하역하고 컨베이어 벨트 싣고 다 탄 거 회처리하고 그러니까 고 김용균 노동자가 했던 그런 작업들 다 협력업체의 일자리들인데 이거는 다 필요 없게 됩니다. 만약에 재생에너지로 더 바뀌면 어떻게 되느냐? 뭐 한 20기가 정도 이 충남에서 오는 그 석탄화력 발전 설비가 20기가와트 정도 되는데 이만큼의 발전량을 한 태양광 풍력을 100기가와트 정도 하면 발전량은 나올 수가 있습니다. 그러나 일자리는 어떻게 되느냐? 총 일자리 수는 안 줄어들 수 있어요. 그러나 그 태양광하고 풍력을 제조하고 가공하고 이런 일자리는 서천, 보령, 당진 노동자들의 일자리는 아닐 가능성이 높은 거죠. 그 다음에 이런 석탄화력 발전소한테 법인세를 받고 발전소 가동에 따른 지원금을 받았던 지자체들은 굉장히 어려워지는 거죠. 그래서 이렇게 리스크가 큰 온실가스 감축에 대한 리스크가 큰 순위를 했더니 충남, 당진, 보령, 태안, 경남, 거제, 울산, 동구 순위이고 리스크가 제일 작은 게 서울, 용산, 종로, 중구, 강남, 서초 이런 순으로 나왔습니다. 그러니까 제일 편안하게, 저렴하게, 깨끗하게 에너지를 누려온 데들이 리스크도 심지어 제일 적은 거죠. 그러니까 이게 기후 위기 자체도 불평등하게 그래서 다가오지만 대응을 하기 위한 어떤 부담도 불평등하게 나눠질 가능성이 높죠. 그래서 이런 정의론 전에 초점들이 될 곳이죠. 이 충남의 석탄화력, 그다음 내연기관 자동차 말씀드렸고, 이게 그 통영의 성동조선소 장면인데 이 크레인 아래 조립하고 있는 게 대만으로 가는 해상풍력 하부 구조물이에요. 그러니까 이런 식으로 조선소가 분명히 지금 있는 설비와 기술로도 풍력 발전 장비를 할 수 있는데 문제는 역시 말씀드렸듯이 이런 지역 고착성, 지역 경제의 움직임 문제입니다. 두산중공업 노동조합, 이것도 민주노조입니다. 근데 여기서 이제 신한울 원자력 발전소 3, 4호기 재개하라고 캠페인을 계속하고 있죠. 근데 두산중공업은 전체 매출 중에 70%는 석탄 발전이고 원자력은 15%밖에 안 돼요. 그러니까는 이거를 재개한다고 크게 도움이 언발의 오줌누기죠. 오히려 두산중공업은 풍력 터빈 기술도 세계 1위이기 때문에, 우리나라 1위이기 때문에, 우리나라 1위인데 전 세계에서는 한 5년 뒤쳐져 있거든요. 그러니까 빨리 우리나라 해상 풍력을 예비를 해갖고 풍력 터빈이나 스마트 그리드나 배터리 저장이나 이런 쪽으로 빨리 이런 식으로 지체가 되는 거죠. 그리고 한국판 그린 뉴딜이나 탄소 중립 전략이 성공을 하려면은 이러한 정말 전환이 큰 규모로 필요한 산업 부문에 대한 프로그램을 가져야 됩니다. 이런 것들이 노동자든 지역에든 다 문제가 생길 거라는 얘기를 해야 되는데 말씀드렸듯이 새로운 기회만 자꾸 얘기를 하고 있는 거죠. 그래서 노동조합이 한국은 정규직 비정규직의 간극도 있고 지역마다도 다르고 그렇지만 이런 얘기 근데 많이 들어요. 그러나 너무 빠른 거 아니냐. 정부가 너무 일방적이다. 우리한테 충분히 알려주고 협의를 해야 되는 거 아니냐. 우리 준비가 아직 안 됐다. 맞습니다. 그러나 티핑 포인트는 더욱 준비가 없죠. 우리한테 협의할 기회를 주지 않습니다. 사실. 온실가스라는 건. 근데 우리는 온실가스 배출을 그나마 점검하고 계산하고 줄이는 노력을 할 수는 있는 거예요. 다만 이런 게 정말 얼만큼 크고 어렵고 광범위하게 부담이 되는 일인지를 우리 사회 전체가 직시를 하고 다른 제3, 제4, 제5의 길이 일인 거죠.
없는 질을 머리를 싸매고 얘기를 하기 시작하면 될 일인 거죠. 그래서 뭐 단체 협약을 통해 갖고 기후 변화를 완화한다든지 사업장 자체 부담을 줄인다든지 아니면 이렇게 어떤 시민에 대한 영향력을 확대한다든지 이런 것들을 강구를 해볼 수가 있겠고요. 그 다음에 정의로운 전환은 사회적 연대 확장이기도 한 것 같습니다. 사실. 그러니까 이 정말 정규직 제조업 일자리만 그대로 지킨다고 되는 게 아닌 거죠. 거기에 연루된 다른 것들까지 같이 생각하면 안 됩니다. 사회적 연대도 늘어나는 거죠. 당장은 현재 세대의 노동자와 미래 세대의 노동자 사이에 손을 잡아야 되는 거죠. 그래야지 미래 세대 부담을 그나마 현대 세대가 조금 더 좀 옮겨올 수가 있습니다. 의미 있는 변화를 만들 수가 있죠. 또 하나는 노동자 내부의 연대, 정규직, 비정규직, 영향을 받는 정도, 아니면 대안적인 수단이나 자원이 있는 정도, 교섭력이 있는 정도. 탄소 집약 산업과 탈탄소 산업 노동자 사이 연대, 대기업 노조와 중소 또는 무노조 노동자 사이 연대. 그 다음에 노조뿐만 아니라 지역, 시민사회 사이 연대. 그 다음에 기존에 보이던 노동뿐만 아니라 보이지 않는 노동, 돌봄 노동이나 비노동 이런 데들까지 연대로 확장되는 그러니까 정의로운 전환 단지 위기를 요만큼 현상을 극복하고 넘어가는 것뿐만 아니라 정말 우리한테 다른 노동, 다른 생산, 다른 소비, 다른 관계를 생각을 하고 계획을 할 수 있게 만드는 어마어마한 얘기로 사실 확대가 될 수가 있습니다. 요거는 제가 이 노조 교육 담당자 교육 조별 토론을 하고 기후위기에 대해서 노조가 할 수 있는 실천을 이제 조별로 이제 마인드맵을 그려보게 한 건데 잘 그린 그림을 갖고 왔어요. 근데 재미난 거 많습니다. 근데 일회용품 줄이기, 전기 사용 줄이기, 대중교통 이용하기 이런 것도 있고 뭐 그 노조 집회 때 현수막 좀 쓰지 그만 쓰자고 우비 이런 거 좀 하지 마 재활용하자 이런 것도 있고. 근데 이런 얘기가 계속 얘기를 이제 열어 나가는 거죠. 그걸로 충분해? 우리가 텀블러로 충분해라는 것처럼 정말 이런 걸로 충분해? 그거 말고 예를 들어서 이 금융노조 같으면은 이 석탄 화력 프로젝트 같은데 연기금 투자를 못하게 할 수 있는 거 아니야? 또는 이 산업부를 직접 압박할 수 있는 그런 노조도 있는 거 아니야? 그 다음에 철도 노조 같으면은 이 궤도망을 더 늘리고 더 좋은 더 많은 철도 일자리를 만들 수 있도록 요구해야 되는 거 아니야? 뭐 그런 식으로 얘기거리를 점점. 근데 거기서 물론 노조만으로 해결할 수 없고 아이디어나 영역이 부족한 거 있겠죠. 그럼 SOS 도와줘요. 당당하게 도움을 나눌 수 있는 기회가 되는 거죠. 그렇게 아니면은 이래서 안 된다, 저래서 안 된다, 다른 나라가 먼저 해야 된다, 기업이 먼저 해야 된다. 저거는 사용자가 고민할 일이지 노조가 그냥 나서서는 안 된다. 근데 이런 얘기 하면은요. 이 노조 간부나 임원들이 개인적인 자리에서 술자리에서는 되게 동감을 합니다. 그래갖고 너무 노동 시간도 길고 너무 우리 낭비가 많고 이런 저는 뭐 내연 기관 자동차 자체가 줄여야 되고 이런 공감 많이 말씀하시는데 근데 그러면서 덧붙이죠. 그러나 조합원들 앞에서는 그런 얘기하기 어렵습니다. 노조 선거를 앞두고는 이런 얘기가 어렵습니다. 복지카드 이런 얘기를 해야 되는 거지. 그건 딜레마가 있지만 그러나 어떤 어려움이 있다는 걸 드러내는 게 출발인 것이죠. 그리고 노조가 사용자가 해결하거나 정부가 해결하는 거에 대해서 비판하거나 반대하는 것으로 노조의 역할이 다거나 노조가 인정을 받을 수 있느냐? 그거 자체를 다시 좀 되물어야 될 그런 때일 것 같기도 합니다. 시간이 많이 지났어요. 그래서 녹색 노동조합은 가능하다라는 책을 제가 재작년에 번역해 냈습니다. 너무 관심이 없어서. 근데 지금 많이 관심이 생긴 건 다행인데 그래서 노동조합의 운동의 갱신과 확대의 기회일 수도 있어요. 이제까지 교섭 대상이 되지 않았던 의제를 교섭하자고 하고 만나지 못했던 노동자들을 조직화를 위해서 만날 수도 있는 것이고 이 사회운동의 영역에서 이제 노동운동이 기후운동으로서 더 확대가 될 수 있는 거죠. 그러나 시간은 많지 않다는 겁니다. 티핑 포인트는 우리를 기다려주지 않죠. 이 그림으로 마무리를 하도록 하겠습니다. 그린 뉴딜, 녹색 성장, 탈성장이 비슷하고 공통되는 것도 많지만 여지법들도 있죠. 계속 많은 성장과 생산을 하면서 온실가스도 줄이고 일자리도 지킬 수 있느냐? 나는 다 할 수 있어요. 라는 사람도 있겠지만은 정직한 사람이라면 뭔가 방향을 선택하고 포기해야 될 것도 있다는 얘기를 하겠죠.
오른쪽의 그림은 케이트 레이워스라는 경제학자의 도넛 경제학이라는 책에 나오는 그림인데 도넛이 있죠. 도넛의 안쪽 고리는 이 인간의 존엄성을 지키는 최저선입니다. 최저선의 뭐 수입, 민주주의, 뭐 에너지 공급, 주거, 성평등 이런 게 필요하죠. 근데 뭐 대부분의 선진국은 국민 다수한테는 이걸 보장을 해줄 겁니다. 근데 도넛의 바깥 고리는 이거 행성적 한계라고 표현을 하는데요. 그러니까 지구의 이 생태적, 자연적 한계죠. 이거를 초과하면은 생태계 균형이 무너져서 모두가 위험해지는 것. 대표적으로 기후변화, 해양 산성화, 질소연의 축적, 생물 종 다양성 손실, 오존층 파괴 이런 거죠. 이미 초과하고 있는 것들도 있고 과학자들도 얼마큼 위험한지 아직도 연구가 미진한 것도 있습니다. 근데 여하튼 우리는 이제까지 경제 시간에, 사회 시간에 고정관념이 있죠. 매년 3, 4%씩 GDP가 계속 성장하지 않으면은 우리 경제는 제대로 작동을 못한다. 일자리도 못 만들고 복지도 제공을 못하고 사실 뭐 국민소득 3, 4만 불 되면은 제로 성장이 당연한데도 우리는 그렇게 그다음에 GDP 성장에 성공하지 못하는 정권은 무능한 정권이고 다음 선거에서 선택받지 못하는 대라고 낙인이 찍혀 있죠. 또 하나 우리가 알고 있는 그래프는 수요 곡선, 공급 곡선이 일치하는데 균형 가격이 생겨서 시장이 모든 걸 해결한다. 근데 이 그래프는 그게 아니라는 걸 보여주는 거죠. 계속적인 성장, 또 시장이 해결해 주는 게 아니라 이 도넛의 면적을 지키는 게 균형을 찾아가는 안전하고 정의로운 세계의 기준, 경제 정책의 어떤 방향과 평가의 근거가 돼야 된다라는 간단한 그림이지만 좀 많은 것을 좀 생각할 수 있는 그런 그림입니다. 그래서 저는 기후변화, 탄소, 온도, 원시인 얘기, 인류세 얘기를 시작했지만은 이게 경제와 일자리와 노동과 노동자 삶의 문제고 이게 또 경제와 우리 삶의 관계를 어떻게 볼 것인가의 문제로 좀 가야 된다는 그런 얘기를 좀 마무리를 한 셈인데 조금 유익했죠. 근데 이런 중요한 얘기를 여러분들은 어느 정도 알고 관심 있는 분들이니까 이렇게 듣고 계시지만 국회의원들이 들어야 되는데 제일 안 듣거나 알려고 안 하거나 자기들이 다 안다고 생각하면서 엉뚱한 녹색성장 탄소 중립법을 만들고 있습니다. 근데 이런 슬픈 얘기를 일단 그러나 우리가 다시 강조드리지만 하루아침에 멸종이 오는 게 아닙니다. 차이를 만들 수가 있고 그런 어려운 상황 속에서도 우리는 견뎌낼 수 있는 준비, 민주주의 근육을 만들고 또 실제로 기후변화를 완화할 수 있는 많은 것들을 할 수 있고 해야 되는 거죠. 네. 이것으로 저거를 제 준비한 슬라이드는 마치고 사회적